સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય. ગુરુ હરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ યોગીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ હરિ પ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. આત્મીય સમાજની જય જય જય. દાસના દાસ થવાની જય જય જય. कौन सगो है कौन सगो है, हरि बिन कौन है तेरो, हरि बिन कौन है तेरो. हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल. मात तात बंधु सुत नारी और कुटुंब घनेरो, और कुटुंब घनेरो. मात तात बंधु सुत नारी और कुटुंब घनेरो, और कुटुंब घनेरो. अंत काल को काम न आवे, अंत काल को काम न आवे. सुन सठ समझ सवेरो, हरि बिन कौन है तेरो. हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 हरि. तू तो जानत परम स्नेही, सब चोरन को घेरो, सब चोरन को घेरो. तू तो जानत परम स्नेही, सब चोरन को घेरो, सब चोरन को घेरो. ल्यू सत चूसत धन आवरदा, ल्यू सत चूसत धन आवरदा. कहीं कहीं मेरो मेरो, कहीं कहीं मेरो मेरो. हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल. तजि परमाद सुमर नारायण, तजि संग सब केरो, तजि संग सब केरो. तजि परमाद सुमर नारायण, तजि संग सब केरो, तजि
चेरो, हरि बिन कौन है तेरो। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। जाग रे जाग रे जाग रे, जाग 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 रे, जाग रे जाग रे जाग रे, जाग 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 रे। स्वागत कर भोर का, स्वागत कर भोर का, निंद्रा को त्याग, जाग जाग रे जाग रे जाग रे, ओ जाग रे जवान जाग जाग रे, जाग रे जाग रे जवान जाग जाग रे, जाग रे जाग रे जवान जाग जाग रे। रे तेरा सुमिरन करे, प्रभुवर चल प्रभु की डगर, दृढ़ संकल्प कर, दृढ़ संकल्प कर। सुमिरन करे देख तेरे प्रभुवर, चल प्रभु की डगर, तुझको बनना है क्या, तेरी इच्छा है क्या, तुझको बनना है क्या, तेरी इच्छा है क्या, है मांग ले तू प्रभु से ना संकोच कर, कर ले शीतल अभी, कर ले शीतल अभी, अपने मन की तू आग, जाग जाग रे जाग रे जाग रे, ओ जाग रे जवान जाग जाग रे, जाग रे जाग रे जवान जाग जाग रे, जाग रे जाग रे जवान जाग जाग रे। गुरु भक्ति की सुन आज नौबत बजे, ऐसा अवसर तुझे फिर मिले ना मिले, ओ फिर मिले ना मिले। गुरु भक्ति की सुन आज नौबत बजे, ऐसा अवसर तुझे फिर मिले ना मिले। एक जुगनू से तू सूर्य नारायण बन, एक जुगनू से तू सूर्य नारायण बन, चल समर्पण की मन में तू लेके लगन, छोड़ देंगे डगर, छोड़ देंगे डगर, तेरी चिंता के नाग, जाग जाग रे जाग रे जाग रे, ओ जाग रे जवान जाग जाग रे, जाग रे जाग रे जवान जाग जाग रे, जाग रे जाग रे जवान जाग जाग रे। देंगे अपनी तुझे खानदानी प्रभुवर, धन्य हो जाएगा उनकी करुणा से तू,
पल भाग्य अपना बदल, ये है अनमोल पल भाग्य अपना बदल। है तेरे तन मन में तेरे प्रभु का है बल, रंग तेरे लिए, रंग तेरे लिए लाया उत्सव का पाग। जाग जाग रे जाग रे जाग रे ओ जाग रे जवान, जाग जाग रे जाग रे जाग रे जवान, जाग जाग रे जाग रे जाग रे जवान, जाग जाग रे। स्वागत स्वागत कर बोर का, स्वागत कर बोर का, निंद्रा को त्याग। जाग जाग रे जाग रे जाग रे ओ जाग रे जवान, जाग जाग रे जाग रे जाग रे जवान, जाग जाग रे जाग रे जाग रे जवान, जाग जाग रे। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, શ્રી યોગીજી મહારાજની જય, ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, પ્રગટ ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, આત્મીય સમાજની જય જય જય, દાસના દાસ થવાની જય જય જય। બધાના ફેસ જોઈને એવું લાગે છે આમ જાણે સ્કૂલમાં કેવું આમ હિસ્ટ્રીના ક્લાસમાં કોઈ મેથના ટીચરે એન્ટ્રી મારી લીધી હોય ને એવું, પણ નો વરીસ, એ જ સ્કૂલ છે, એ જ ક્લાસ છે, એ જ આપણું એ જ સ્ટુડન્ટ્સ છે, પણ ટીચર ક્યારે વેકેશન લે ને એટલે સ્વામીજીની ગ્રેસથી આપ સૌના દર્શન અને આપની સેવાનો ચાન્સ આજે મળ્યો છે। બાય ધ વે કંઈક યુનિક લાગે છે, કંઈક અલગ લાગે છે મારામાં તમને? બધા ક્રીમ શર્ટમાં છે પણ કંઈક બેચ બેચ યસ, કેટલા જણ પાસે બેચ અહીંયા છે? એનીવન? કોઈ નહીં? ગાડીમાં કોઈની ત્યાં લટકતો જ હશે? એનીવન? ગાડીમાં બી નહીં? ઘરમાં? ઘરે છે? કોણા ખોવાઈ ગયા છે? ઇટ્સ ઓકે, ડોન્ટ ડુ ઇટ, નવો નહીં મળે। બટ વોટ એન અમેઝિંગ શિબિર ઇટ વોઝ, રિયલી અમેઝિંગ અમેઝિંગ અમેઝિંગ। બેચ હું એટલા માટે પહેરીને આવ્યો કારણ કે આ બેચ છે ને એક્ઝેક્ટલી મારા ડ્રેસિંગ ટેબલની બાજુમાં મેં ટીંગાડીને રાખ્યો હતો। હવે એવરી ડે શિબિર તો પતી ગઈ રાઈટ, પણ ઇટ્સ એન અનફર્ગેટેબલ શિબિર। એવરી ડે હું બેચને જોઉં ને ત્યારે એવું થાય કે યાર વાય, કદાચ એક દિવસ મને એક્સ્ટ્રા મળી ગયો હોત, એક દિવસ શિબિરનો, પછી એવું લાગે કે કદાચ એક સેશન એક્સ્ટ્રા હોત, એ બી નહીં તો ચાલો એટલીસ્ટ એક એક્સ્ટ્રા વક્તા હોત તો કંઈક નવું શીખી લીધું હોત, પણ એવરીથિંગ હેઝ ટુ એન્ડ એન્ડ ધ રીઝન ઇઝ we have to do it again. But આજે શિબિર હતી એ શિબિર આપણને ઘણું બધું શીખવાડી ગઈ. We had an amazing topic, theme, clarity of destination. એનાથી બી ઉપર we had so many વક્તાસ who spoke about કે આપણને કેમ ડેસ્ટિનેશનની જરૂર છે, આપણે કેવી રીતે ડિસ્ટ્રેક્શન અને ડાયવર્ઝન્સને અવોઇડ કરી શકીએ છીએ, કેવી રીતે 2+4 સંતો અને 2 સારા સંતો અને 4 હરિભક્તો જોડે ફ્રેન્ડશિપ હોય તો એ ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચી શકાય છે. અને એનાથી ઉપર કે જ્યારે કોઈ એવા અનફોર્સીન સર્કમસ્ટેન્સીસ આવે જે કોઈ હેન્ડલ ન કરી શકતું હોય ત્યારે કેવી રીતે ભગવાનના આશરે આપણે એને પાર પાડી શકીએ છીએ. સો આટલું બધું શીખ્યા આપણે, આટલું બધું સમજ્યા, 2-2.5 દિવસ આપણે જોડે રહ્યા, પણ આ બધું કર્યા પછી
આ બધું સાંભળ્યા પછી એક વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે જેની માટે આપણે આજે આ સભામાં આવ્યા છે, આ સમન્વય યુથ મીટમાં આવ્યા છે. એ એક વસ્તુ વગર આપણે ગમે એટલું પ્લાનિંગ કરી લઈએ ને તો બી આપણે એ ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચી શકતા નથી. લેટ્સ પુટ ઇટ હાઇપોથેટિકલી કે એકચ્યુઅલી નોટ હાઇપોથેટિકલી, લેટ્સ સે કે I have a goal of losing weight and I have a destination. Basically, I want to lose my weight and let's say મારે 170 pounds કે 160 pounds થવું છે. To get to that 170, હવે આપણું ડેસ્ટિનેશન નક્કી થઈ ગયું, રાઈટ? જે આપણે શિબિરમાં શીખ્યા કે ક્લેરિટી ઓફ ડેસ્ટિનેશન જોઈએ. સો વી હેવ અ ડેસ્ટિનેશન, ઇટ્સ 170 pounds. દેટ્સ વોટ ઇટ ઇઝ. તમારા બધાનું અલગ અલગ હશે, કોઈકને વધારવાનું હશે, મારું ઓછું કરવાનું છે. બટ દેટ્સ અ ડેસ્ટિનેશન ઓફ 170 pounds. હવે એની માટે મારો રસ્તો શું છે? તો કે મારે જીમ જવું પડશે. તો મારે જીમ જવું છે તો એ મારો રસ્તો છે. તો લેટ છે મેં જીમની મેમ્બરશિપ લઈ લીધી, રાઈટ? એટલે મને રસ્તો મળી ગયો. હવે આટલી બધી મહેનત હોય તો એકલા થોડી થાય, કોઈ તો જોઈએ. તો જેમ શિબિરમાં આપણે શીખ્યા કે 2+4, એવી રીતે મને પણ એક ફ્રેન્ડ જોઈએ જે મને મોટિવેટ કરી શકે. તો લેટ છે હું કોઈ મારા સારા ફ્રેન્ડને ફોન કરું છું. આઈ કોલ હિમ એન્ડ આઈ ટેલ હિમ કે dude, I need to go to gym, that's it. Like, I need to lose my weight. Can you please help me? Can you give me company tomorrow morning? Now, સારો ફ્રેન્ડ હશે જે મારી પાસે બહુ બધા છે તો કહેશે કે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, ડન, આપણે કાલથી જશું, હું પણ મારી મેમ્બરશિપ કરી લઉં છું. એટલે આપણાને ફ્રેન્ડ મળી ગયો. હવે સવારે ઉઠવા માટે કોઈનો આશરો તો લેવો પડે. એ આશરો એટલે એની ગેસ? અલાર્મ. પ્રભુદાસભાઈ સુધી જવા માટે આપણે વાર છે, પણ અત્યારે અલાર્મથી ચલાવી લઈએ. લેટ્સ સે મેં અલાર્મ બી સેટ કરી દીધું. ટુમોરો મોર્નિંગ, નાવ ઇટ્સ મેઝરેબલ, રાઈટ? મારે 170 pounds લૂઝ કરવું છે. મેં જીમની મેમ્બરશિપ લઈ લીધી છે, મને રસ્તો મળી ગયો. આઈ હેવ સમવન ટુ મોટિવેટ મી, મને ફ્રેન્ડ મળી ગયો. અલાર્મ બી સેટ કરી દીધું, આશરો બી થઈ ગયો. આટલું બધું કર્યા પછી there is one step that I need to take. Any guesses? Any guesses? જોરથી શાઉટ કરી શકો છો? નહીં? એફર્ટ. એફર્ટ શેની માટે? To get out of the bed. And that's what we are here for today. Stepping towards our destination. જે મારે ફર્સ્ટ સ્ટેપ લેવાનો છે ને એ છે getting out of my bed. કારણ કે એ બેડ એટલો બધો કોઝી લાગે, એટલો બધો સરસ લાગે ને કે આપણે 15 વખત સ્નૂઝ કરીએ ને એ ચાલે, પણ ઉઠવું ના ચાલે. પણ સો to go back to the topic, કે આપણે આટલું બધું કર્યા, આટલું બધું શીખ્યા, પણ આટલું બધું કરીને બી જો એક આ સ્ટેપ ના કરી શકીએ ને તો ડેસ્ટિનેશન સુધીની જર્ની આપણી ત્યાં ને ત્યાં જ રહી જાય છે. બટ અગેન ઇટ વોઝ એન અમેઝિંગ શિબિર. નાઉ પીપલ નો મી એઝ અ ક્વિઝ ગાય. હું જ્યારે બી સ્ટેજ પર હોઉં ને ત્યારે મારી પાસે એક ક્વિઝ હોય. એટલે આજે બી મેં એક સરપ્રાઈઝ ક્વિઝ રાખી તમારા બધા માટે. સો લેટ્સ ટેક આઉટ અ ફોન એન્ડ લેટ્સ સી કે 3 દિવસની શિબિર આપણે ભેગા થઈને ભરી, આટલું બધું શીખ્યા, આટલું બધું યાદ રાખ્યું, આટલું બધું સમજ્યા, પણ એમાંથી શું સાથે લઈને આવ્યા છે. સો લેટ્સ સી, વી હેવ અ QR code here. I'll give you 30 seconds or so. By the way, surprise. કોઈને કનેક્શન થવામાં પ્રોબ્લેમ થાય છે? થાય છે? ઓકે. સો આજે સરપ્રાઈઝ છે. વી હેવ અ ઓપન નેટવર્ક. જે કનેક્ટ થઈ ગયા છે એ નહીં થતા, પ્લીઝ એ નેટવર્ક પર કનેક્ટ. પણ વી હેવ એન ઓપન નેટવર્ક SYM-2024.
વી હેવ એન ઓપન નેટવર્ક વાઈફાઈ જેને ઇશ્યુ થાય છે કનેક્ટ થઈ શકે છે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઓફ ધ ક્વિઝ. At the start of the shibir, we did a small exercise involving stomping and clap. Oh my God, look at those answers. Does anyone remember the sequence? Now, there were so many people, જેણે મારી જેમ first session miss કર્યું હશે કે અડધેથી આવ્યા હશે. But, okay. If Anand Bhai is here, I'm sure he's going to be happy. 3, 2, okay. Nice. So a lot of us know it was what? Stomp, stomp, clap. ઘણા બધા ટ્રાય કરી કરવાની. એક કામ કરીએ, કરી જ લઈએ. Let's go. Let's get up and we'll have a music up here as well. Let's go. We have 30 seconds. Let's go. પણ આની અંદર એક ટ્વિસ્ટ છે. બધા એક સ્ટ્રેટ લાઈનમાં ઊભા થજો પ્લીઝ. કારણ કે આની અંદર એક ટ્વિસ્ટ છે. ટ્વિસ્ટ એ છે કે સ્ટોમ્પ તો તમારે જાતે કરવાનું છે, બટ એવરી અધર રો હેવ ટુ ટર્ન અરાઉન્ડ. એટલે ફર્સ્ટ રો પાછળ વળશે, થર્ડ રો પાછળ વળશે, ફિફ્થ રો પાછળ વળશે, એન્ડ દે હેવ ટુ ક્લેપ અગેન્સ્ટ ઈચ અધર. લેટ્સ ગો. 10, 9, 8. ફર્સ્ટ રો, જે છેલ્લો રો બચતો હોય તો they have to do it against side by side. Are you ready? Are you ready for the music? Are you ready for the music? Let's go. Stomp, stomp, clap. Stomp, stomp, clap. Let's sing it together as well. We are one. We are one. We are one. Thank you. Thank you. આજે છેલ્લું ભજન હતું ને, જાગરે, બિચારા સર્વમભાઈ બહુ મહેનત કરતા હતા, પણ પછી મેં કીધું હવે જગાડવા પડશે. Thank you for the music team as well. So I hope everyone have a jagi gaya. So we move on to the next question. In session 1, a drama depicted a youth serving food to Prabhudas Bhai with ill intent. What were the 2 dishes being served? Wow. I'm waiting for one person to give a wrong answer. I'm waiting for one person to give a wrong. There you go. Excellent. Yes. Yes. 2, 1. Okay, I'm not gonna ask you to raise your hands who did Shrikhand, dal and ice cream. But for next 1 week, તમારે એ જ જમવું પડશે હવે. But what an excellent prasang it was, right? પણ એની અંદરથી લેવા જેવું શું છે? આ શ્રીખંડ, દાળ, ખીચડી, કઢી એ બધું નહીં. એમાંથી લેવા જેવો છે એક સ્વામીજીનો સુરત ભાવ, કે ભલે એ મિત્રે મારી જોડે જે કર્યું હોય, પણ એની સામે હું એને 2 ગણો પ્રેમ આપીને એને મારો કરી શકું ને, એ આપણે સ્વામીજી પાસેથી લેવાનું છે. So we want to thank Swamiji કે આપણને આવું દર્શન કરાવ્યું. Let's move on to the next question now. Bhavik Bhai Goyani, આ તો બધા નહીં. Bhavik Bhai Goyani, his story, shared in his story of how he graduated due to Swamiji's grace and his friendship with Bhakti Swami. What GPA did Bhavik Bhai graduate with? 2 point what? Wow. ભાવિકભાઈ સાંજે બોલ્યા હતા ને કે સવારના બોલ્યા હતા? બપોરે હતું? એટલે જમ્યા પછી કે પહેલા? That gives the answer. જમ્યા. It was 2.98. Yes, that's correct. પણ unfortunately વાંધો નહીં. પણ again એમના બી સ્ટોરીમાં એક બ્યુટીફુલ વસ્તુ હતી, અને એ હતી કે એ આટલું બધું
સફર કર્યું, એમણે આટલું બધું ગોથરું કરવું પડ્યું, રાઈટ? જે આપણે વાત કરી કે છેલ્લે આશરો એક ભગવાનના સાધુનો, અને છેલ્લે મોટિવેશન 2 સારા સાધુ ને 4 સારા હરિભક્તોનો. એમણે છેલ્લે ભક્તિ સ્વામીને ફોન કર્યો, નોટ છેલ્લે, સોરી, એમણે સૌથી પહેલાં ભક્તિ સ્વામીને ફોન કર્યો અને એમણે કીધું કે ભક્તિ સ્વામી આવું થયું છે. ખાલી ભક્તિ સ્વામીને એક આજ્ઞા પડી કે તું એને ઘડી ઘડી જઈને કે પાછો જા. છેલ્લે તો ઓલું શું ફેસ હતો, પપ્પી ફેસ, છેલ્લે તો પપ્પી ફેસ કરીને મોકલ્યા. પણ એ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે જ્યારે ભગવદી અને લીડર પાસેથી આવે ને કે ના ફરી કરો, ત્યારે મન બુદ્ધિ સાથ ના આપે. પણ એ ભાવિકભાઈ કર્યું તો ભગવાને ચકલી માટે બ્રહ્માંડ ઉબાડ્યું. લેટ્સ મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. What dessert did we enjoy with Guru Prabodh Swamiji on Saturday? આ તો બધાને જ ખબર હોય. Oh my God. હું કંઈ નહીં બોલું અત્યારે. Let me see for 5 more seconds. Actually, એ ડિઝર્ટ ખરેખર થોડું મેં જ્યારે ટેસ્ટ કર્યું ને તો મને હું બી કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો. બટ ઇટ વોઝ એન અમેઝિંગ ડિઝર્ટ. એ હતું પીના કોલાડા ચીઝ કેક. હવે હું જમતો હતો ને ત્યારે બી મેં બાજુવાળાને કીધું કે યાર અમેઝિંગ છે, મેંગોનો ટેસ્ટ જોરદાર આવે છે. એટલે એણે મને કીધું ભાઈ ઓલે હમણાં જ અનાઉન્સ કર્યું કે પીના કોલાડા ચીઝ કેક. મેં કીધું ઓકે સોરી, પીના કોલાડા ચીઝ કેક છે. બટ અગેન we want to thank Guru Prabodh Swamiji for giving us this amazing સ્મૃતિ કે ભગવાન જોડે આપણે જમવા મળ્યું, એમની જોડે ડિઝર્ટ શેર કરવા મળ્યું. એન્ડ વી વોન્ટ ટુ થેન્ક કિચન ટીમ એઝ વેલ કે એમણે આટલી બધી મહેનત કરીને 3,000 લોકો માટે, 3,500 લોકો માટે આટલું ડિઝર્ટ પેક કર્યું. Next question, I think, is the last one. During the final session, Prabodh Swamiji mentioned a prasang in which Yogi Bappa asked Prabhudas Bhai, without an alarm, how do you wake up in the morning? What was Prabhudas Bhai's response? My friends wake me up. I pray to you before sleeping. I naturally wake up early. એકચ્યુઅલી આનો જે છેલ્લો ઓપ્શન છે એનો મેં ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન ઓલું લખ્યું હતું કે કુકડો બોલે એટલે ઉઠી જવું છું. પણ એ લોકો થોડું સારું કરી દીધું, ચર્પિંગ બર્ડ્સ વેક મી અપ. બટ યા, દેટ્સ અ રાઈટ આન્સર. પ્રભુદાસભાઈ નિરંતર ભગવાનના બળે જીવતા હતા, નિરંતર. ખાલી એક જ આશરો, કોઈ આશરો નહીં. આપણી જેમ કોઈ બીજો આશરો નહીં, એક જ આશરો કે બાપાને પ્રાર્થના કરીને સૂઈ જાઉં અને બાપા તમે મને ઉઠાડી દો છો. નાઉ ક્વિઝ તો પતી ગયા. વન લાસ્ટ થિંગ, આપણે બધાને યાદ છે કે એક એક્ટિવિટી કરાવી હતી, આઈ થિંક લગભગ ફર્સ્ટ સેશનમાં, વેર વી વર ટોલ્ડ ટુ ટેક અ સેલ્ફી વિથ ધ ગાઈઝ નેક્સ્ટ ટુ ઈચ અધર. અને એમની જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરવા કીધું હતું, એમની કોઈ એક યુનિક વસ્તુ શેર કરવા કીધી હતી. વસ્તુ તો ઠીક છે, બટ હાઉ મેની ઓફ ધેમ રિમેમ્બર ધ નેમ્સ ઓફ ધ પીપલ હુ દે મેટ? ધેટ્સ ઇટ. આ બધા બીજા શિબિરમાં હતા કે નતા? ઓકે, લેટ્સ ડુ ધીસ. Let's give you guys another chance. We all have a phone. આપણે એ જે વસ્તુ રહી ગઈ હતી એ આજે કરી લઈએ. Are you ready? 10 seconds, not more, નહીં તો મને બાજુમાંથી મારશે. But 10 seconds, come on, let's go. We'll take a selfie with the guy next to us, or with the whoever. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 and 1. બસ 1 મિનિટ. મારે તો બધા જોડે લેવી પડે ને. થેન્ક યુ. બટ આટલી અમેઝિંગ શિબિર આપણે અટેન્ડ કરી, આટલું અમેઝિંગ એન્વાયરમેન્ટ હતું, આટલું બધું શીખવા મળ્યું, તો સેવકોએ એક બહુ બ્યુટીફુલ વિડીયો બનાવ્યો છે. એટલે આપણે સેવા ટીમને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને વિડીયોનું દર્શન કરાવે. During our youth, we are full of energy and full of capability. We are full of vigor and full of passion. So, while we are living our lives in speed, sometimes without realizing, it leads to the misbelief and the feeling that I'm invincible. I can do anything. I don't need anybody. And it's during those moments when we need a God-realized saint like Prabodh Swamiji to teach us simple techniques that will keep us humble and positive. Currently, he is focusing a lot on seeing guna of others. Now, if we really think about it, he is above guna gun. He transcends all that. But the reason he is focusing so much on Gungan is because the practice and the process of seeing guna in others and sharing it with each other removes us from the false sense of self-importance that we have in our consciousness and instead immerses us completely in the unlimited mahima of Swamiji and Prabodh Swamiji. Now, the ability to completely remove us from the ignorance of our self-importance and make us dwell into God's mahima with a simple technique of Gunagan is the supremacy of Prabodh Swamiji. બીજી વસ્તુ શું છે કે કેપેબિલિટી એટલે શું કે માણસનો આશરો કરશો તો એ માણસની શક્તિ લિમિટેડ છે. તો કોનો આશરો દ્રઢ કરવો જોઈએ તો કે ભગવાનનો ને સંતનો આશરો દ્રઢ કરવો જોઈએ. તો કે કેવા ભગવાન અને સંતનો આશરો હોય તો કે જેની અંદર સંપૂર્ણપણે સામર્થ્ય હોય. કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયામી મા શુચઃ, ચિંતા ના કરીશ. તો આ મહાભારતમાં જેટલા બી પાપ થશે ને એ બધા પાપમાંથી હું તને મુક્તિ આપી દઈશ. તો એક કેપેસિટી હતી કૃષ્ણ ભગવાન. તો એવી રીતે ભગવાનની કેપેસિટી કહેતા ભગવાનની સામર્થ્યમાં વિશ્વાસ મૂકી અને આપણે જીવન જીવવાની શરૂઆત કરીએ અને પછી આપણું લૌકિક કે આધ્યાત્મિક કોઈ પણ ડેસ્ટિનેશન હશે તો એમાં મુશ્કેલીઓ તો આવશે પણ આપણો મોરલ સપોર્ટ ઇનસાઇડ હશે. આપણું મોટિવેશન એ આપણા ભગવાનની સાથેના વિશ્વાસમાંથી આવશે. કે આ દુનિયા બે જ વસ્તુ પર ચાલે છે. મોટે ભાગે 99% લોકો લોજિક પર જીવે છે. પણ લોજિકની અધર એક્સ્ટ્રીમ છે ફેથ. લોજિક બધાને સક્સેસ નથી જ કરતું પણ ફેથ છે અને કદાચ ફેલ બી થયા
તો બી એના જીવનમાં આનંદ ના જાય તો એ ફેથનું કામ છે. રાજી કરવા સ્વામી શ્રીને, રાજી કરવા સ્વામી આજ થનગનતા યુવાનો, આજ રાજી કરવા પ્રબુદ્ધ સ્વામીને થનગનતા યુવાનો, આજ યુવા હૃદયના આસન આજ ગુરુ હરિ તો સોહે, આજ યુવા હૃદયના આસન આજ ગુરુ હરિ તો સોહે, આજ જય જય હરિ સર્જન સર્જન, જય જય હરિ પ્રબોધમ પ્રબોધમ, જય જય હરિ સર્જન સર્જન, જય જય હરિ પ્રબોધમ પ્રબોધમ, જય પ્રબોધમ જય જય પ્રબોધમ, હરિ પ્રસાદમ જય જય પ્રબોધમ, જય પ્રબોધમ જય જય પ્રબોધમ, હરિ પ્રસાદમ જય જય પ્રબોધમ, જય પ્રબોધમ જય જય પ્રબોધમ. ભક્તિમાં હરિભાવ ભરીને હરિ રીઝવતા, સેવામાં ગુલતાન બની હરિહાસ લેતા, ભક્તિમાં હરિભાવ ભરીને હરિ રીઝવતા, સેવામાં ગુલતાન બની હરિહાસ લેતા, મહિમા સમજી સહેજે માયા પાર ઉતરતા, નિષ્ઠા રાખી નિશ્ચિંતતાની નિંદર લેતા. સ્વામી જેવા પુરુષ એ આપણી ગોદ છે. સ્વામીજી આપણને ગ્રહણ કર્યા છે, એના આશીર્વાદની હું એક બળ છે. તો આપણે પણ જેવા ધારીએ એવા થઈ શકીએ. પણ નડે શું? ડાયવર્ઝન. મેઇન હાઈવે પર જતા હોય, કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ આવે, આપણી 70, 80, 85 માઇલની સ્પીડ પર આપણી ગાડી જતી હોય અને વચ્ચે ડાયવર્ઝનનું પાટિયું આવે, રોડથી નીચે ઉતરવાનું થાય, બીજા રોડે ચડવાનું થાય, તો જે ટાઈમે આપણે પહોંચવાનો સંકલ્પ હોય એ ટાઈમે આપણે પહોંચી શકીએ નહીં. અલૌકિક આપણા અનુભવની વાત છે. આપણે બધા ડ્રાઈવ કરીએ છીએ ગાડી, તો આમાં પણ જો આપણે ટાઈમસર ન પહોંચી શકતા હોઈએ તો જીવનની જે યાત્રા છે એમાં પણ જો ડાયવર્ઝન આવે તો આપણે ધારેલા માર્ગ પર આપણે ચાલી ન શકીએ. તો મોસ્ટલી દીકરાઓનો ટાઈમ સોશિયલ મીડિયા અને ફોનની પાછળ બગાડતા હતા. શેની પાછળ? આ ડાયવર્ઝન છે. શું છે? ડાયવર્ઝન. સોશિયલ મીડિયા અને ફોનની પાછળ. એક લેસન સ્વામીજી આપણી પાસે અપેક્ષા રાખે છે. આપણે બધાએ આવી જાગૃતતા જીવવું છે કે હું જે કહી છું તારે લઈને છું. હું જે કંઈ કરું છું તું કરાવે ત્યારે થાય છે. સૂકું પાંદડું પણ હલાવ્યું આપણાથી હલાય નહીં. શેકેલો પાપડ પણ આપણે ભાંગી શકીએ નહીં. એનો સંકલ્પના અમારા દીકરા એક સરસ વાત કરી હતી કે આ વાળ છે એને આમથી આમ થવું હોય તો પણ શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા જોઈએ. એટલું ધાર્યું એનું થાય છે. તો આપણે જે કંઈક કરીએ છીએ એમાં આવી જાગૃતતા રાખવાની કે
એ મહારાજ મને જાગૃત હું કરું છું એનું જાણતું રંચ મારે મેં આવું કર્યું, મારે એટલો સરસ વિકાસ થયો. હું હતો તો આટલા દીકરાઓ શિબિરમાં આવ્યા. એ જાણપણથી પર થઈને આપણે ઉઠવું છે, એના માટેની આ એક આપણી શિબિર છે. હુંમાંથી તુમાં જવાની યાત્રા એટલે આપણી આ શિબિર. તો સ્વામીજીના ચરણમાં એટલી જ પ્રાર્થના કરે છે કે સ્વામીજી તમે ખૂબ અમને આપ્યું છે, એ આપેલા ભાથાને નિરંતર વાગોળતા રહીએ. અને આપ જે અમારી પાસે કરવા માગો છો એ હુંમાંથી તુની યાત્રા આપના મળે, આપની રીતે આપ કરાવો, એ જ આપના ચરણે અંતરની પ્રાર્થના સત્યાનંદ સ્વામી મહારાજની. રાજી કરવા સ્વામી આજ થનગનતા યુવાનો આજ રાજી કરવા પ્રબુદ્ધ સ્વામીને થનગનતો આયુ આ સમાજ. બહુ બ્યુટીફુલ વિડીયો હતો નહીં? શિબિર બી આટલી સરસ હતી. આપણે બધાની છે ને એક હ્યુમન ટેન્ડન્સી હોય, આપણે જ્યાં જ્યાં જઈએ ને ત્યાંથી કંઈક ને કંઈક આપણને સારું લાગે. બર્થડે પાર્ટીમાં ગયા હોય તો કદાચ કેક બહુ ગમી હોય તો આપણને યાદ રહી જાય. કોઈક વેડિંગમાં ગયા હોય કે એવું ફંક્શનમાં ગયા હોય તો ત્યાંનું ડેકોરેશન કે ફૂડ બહુ સરસ હોય તો યાદ રહી જાય. પણ એ તો કેવું કે 1-2 કલાકનું હોય તો બી આપણને આટલું બધું યાદ રહી જાય નહીં. 3 દિવસ ક્યાંય ગયા હોય તો કેટલું બધું યાદ રહ્યું હોય. બધા સ્માઇલ કરે છે, જેટલા જેટલા સ્માઇલ કરે છે ને બધાને આજે. બટ ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ આપણે બધાને રિક્વેસ્ટ કરવું છે કે આપણે 3 દિવસ જે ભેગા સ્પેન્ડ કર્યા એમાંથી આપણા બધાને કંઈક ને કંઈક સારું લાગ્યું હશે. કદાચ કોઈકને ફૂડ ભાવ્યું હશે, કોઈક ડેકોરેશન, કોઈકની સેવા ભક્તિ, કોઈકનું દર્શન થયું હશે, કદાચ ગુરુવરીનું દર્શન, કદાચ સંતોમાંથી કોઈકનો લાભ હતો, જે હરિભક્તોનો લાભ હતો એમાંથી કંઈક સેન્ટેન્સ પકડાયું હશે. કોઈક એવો યુનિક એક્સપિરિયન્સ થયો હશે કે શિબિર પહેલાં કંઈક હતું અને શિબિર પછી કંઈક જુદું છે. સો આ રિક્વેસ્ટ કે તમારામાંથી કોઈ બી એવું હોય, આપણી પાસે આઈ થિંક 1-2 સેવકો છે વિથ ધ માઇક્સ, કોઈને બી પોતાનો એક યુનિક એક્સપિરિયન્સ શેર કરવો હોય તો ધ ફ્લોર ઇઝ ઓપન. એનીવન વોલેન્ટિયર ટુ જસ્ટ શેર વન એક્સપિરિયન્સ? એક જ જોઈએ છે આપણને, ખાલી એક મળી જાય એટલે પૂરું, હું બીજાને નહીં ઉઠાડું, બસ વન. કોઈ તો હાથ ઊંચો કરો. કોઈ નહીં? ઓકે, એક કામ કરીએ. ના ના ભાઈ, એવો બાજુવાળાનો નહીં, બાજુવાળાનો ખેંચી ખેંચીને ઊંચો, પોતે જાતે પોતાનો હાથ ઊંચો કરવાનો છે. બટ લેટ્સ ડુ ધીસ. આપણી પાસે એક સેવક છે જેમણે વોલેન્ટિયર કર્યું છે અને એમને ફર્સ્ટ શિબિર હતી. હી હેડ એન અમેઝિંગ યુનિક એક્સપિરિયન્સ અને દર્શન. તો આપણે વેંકટેશભાઈને પ્રાર્થના કરીએ કે હી કમ્સ ઓન ધ સ્ટેજ. હી ઇઝ ફ્રોમ પાર્સિપિની. હી કમ્સ ઓન ધ સ્ટેજ એન્ડ હી શેર્સ his unique experience. વેંકટેશભાઈ. सहजानंद स्वामी महाराज की जय. हरिप्रबोधम परिवार को मेरा प्रणाम. First of all, I want to thank you, my leader,
Dhaval Bhai and Pushpak Bhai for giving me this opportunity to share my experience about our SYS 2024 Youth Shibir. I have been given little less than 10 minutes to share my experience when I have like 4,000 thoughts and I can go on for like hours and hours talking about the Shibir. But I have been given less than 10 minutes only, and I have tried to condense all my experiences about the Shibir, all my thought process, the takeaways in 4 key points about the Shibir. The first point is about organization and management. In the previous video, we saw that there were so many activities happening in the Shibir, whether it is kitchen, queue control, AV team, stage management, mic management, everything went so smooth, so efficient, without a glitch. Such an excellent, efficient event was not done by any event management company. It was not done by some big consultants. It was done purely by volunteers, purely by Sevaks. What was the motivation for them? Basically, whenever a person indulges in a seva, a service, there can be 2 motivations for that, according to my knowledge. The first is self-satisfaction. Ahankar bhav ko samadhan karna. They satisfy their own self-ego to do some seva, and by that they achieve an ego massage. And the second motivation could be to help others. Karuna bhav. By helping others, indirectly again it helps their own self-ego. But these 2 motivations will sap out, will go down after some point of time. But continuously engaging in seva and then producing quality work for a prolonged period of time, not only in the Shibir, but in all the sabhas throughout the year, 24/7, 52 weeks, it's not humanly possible. So what could be the motivation for such a inhuman achievement, an inhuman task, a monumental task? I will explain that in my 4th point. The second point and the takeaway from the Shibir is right from the first session, inspiration, the spark. Everybody knows what is good and bad in their life. Everybody knows what to do in their life, whether it is in education, in their career, in their family life. But it takes Divya Purush like Swamiji to provide that spark. That is what explained by Anand Bhai in the very first session, the spark. The one that was obtained by Musk, by Wright brothers, by Newton. That spark is provided by Swamiji. A Divya Purush alone can provide that spark, even though we all know what to do right in our lives. That is the major point. The third point is the inspiration, the aim, higher point. Failing in our objective is fine, it's forgiven. But not having an aim at all is not forgiven. In the Sukradam Prodigies event and in the Young Achievers event, what did we see? Swamiji always motivates these individuals to aim higher. Whether you are doing a bachelor's, he tells us to go for master's. If you're doing master's, he tells us to go for PhD. Similarly, if he tells us to motivate, go higher and higher in our career. So that inspiration is provided by a Divya Purush like Swamiji. So he motivates us to always aim higher and higher. And the final point that I want to tell is about 2 words, Samaj and Seva. In Samaj, by what I mean by Samaj, it is all, we all together. That is the Samaj. We are defined by our friends. So every sabha that we attend on Fridays, on Sundays, the youth meets, it reinforces that Sadgun, the Sattva Gun in our minds. We all know, again, as I said before, we know what is good and bad. Nobody needs to tell us. We all know it from the inside of our mind, but it takes a Samaj, continuous reinforcement, being in the good company of yuvaks, with the sadhus and the sants, that motivates us to be in the same line, in the Sattva line. So that is the importance of Samaj. And the second word is Seva. As I said before, Ahankar Bhav, Karuna Bhav gives us the motivation to do Seva, but to do continuous quality work without any expectation is obtained by Bhakti Bhav. That is my opinion. So this Samaj and Seva are bound together by Bhakti Bhav towards Swamiji. That is the main takeaway from our Shibir. These are my final
4 points about the Shibir. I can go on and on about my personal experiences. I am one of the very lucky few persons here because from the moment I landed in New Jersey in last year, October end, I have attended all sabhas from Fridays, Sundays, youth meets, you name it, I have attended it. One thing is we getting a Divya Darshan of Swamiji, but Swamiji's drishti on us, that's another level. And we all have that blessing. With this final thought, I thank you once again for Dhaval Bhai and Pushpak Bhai and other leaders for giving me this opportunity to share my experiences about the Shibir. Thank you very much. થેન્ક યુ વેંકટેશભાઈ. ઓકે, એમણે એક મસ્ત વાત કરી. વી આર ડિફાઇન્ડ બાય આવર ફ્રેન્ડ્સ. વી વોન્ટ ટુ ક્વિકલી ડુ એન એક્ટિવિટી નાઉ અગેન. આપણે એક સ્લાઇડ છે એન્ડ ધ એક્ટિવિટી ઇઝ કોલ્ડ માય ડેસ્ટિનેશન માય રેઝોલ્યુશન. એ એક્ટિવિટીમાં આપણે શું કરવું છે? ક્વિકલી, ઇટ્સ અ 1 or 2 minutes એક્ટિવિટી. વી ઓલ હેવ અવર ફોન્સ, રાઈટ? આપણે બધા આપણી આટલી બધી શિબિર, આટલી મોટી શિબિર અટેન્ડ કરી, આજની સમન્વય યુથ મીટ કરી, તો નાવ આપણું ડેસ્ટિનેશન ક્લિયર છે, આપણને ખબર છે મારે શું સ્ટેપ્સ લેવાના છે. સો લેટ્સ ડુ વન થિંગ, લેટ્સ ટેક આવર ફોન્સ અગેન. એની અંદર નોટ્સ જે એપ આવે છે, વી ઓપન દેટ. વન્સ યુ ઓપન ઇટ, આપણું જે રેઝોલ્યુશન છે, જે આપણે નેક્સ્ટ 1 year or 2 yearsનું કે જે આપણો ગોલ છે, આપણું જે ટાર્ગેટ છે, ડેસ્ટિનેશન છે, જે આપણે નેક્સ્ટ 1-2 વર્ષમાં અચીવ કરવું છે, વી વોન્ટ ટુ રાઇટ દેટ ડેસ્ટિનેશન ધેર. વી વોન્ટ ટુ રાઇટ દેટ ગોલ. વી વોન્ટ ટુ રાઇટ દેટ ટાર્ગેટ ધેર. આઈ હોપ એક જ લાઇનનું હોય, બોલું એસે ના હોય. એમ હોય, ઘણા બધાના એસેસ હોય, બહુ બધા ડેસ્ટિનેશન ને ગોલ હોય. નેક્સ્ટ, ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે આપણે છે નાની સીડી દેખાય છે બાજુમાં, માય રેઝોલ્યુશન. એ રેઝોલ્યુશન શું છે? તો આપણે જેમ મેં જીમની વાત કરી, તો ક્યારે જીમમાં આપણે એકલા જઈ નહીં શકીએ. વી ઓલવેઝ નીડ સમવન. સો ધીસ ટાઈમ લેટ્સ ડુ ધીસ. એની માટે જે નાના સ્ટેપ્સ બનાવવા પડશે ને, વિચ ઇઝ અ મેઝરેબલ એક્ટિવિટી ઓર અ મેઝરેબલ સ્ટેપ દેટ યુ આર ગોઈંગ ટુ ટેક, એ આપણે નીચે લખવો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કે હું રોજ ભજન કરીશ એમ નહીં, હું રોજ 30 મિનિટ્સ ભજન કરીશ. દેટ્સ અ મેઝરેબલ ગોલ. હું સવારે ઉઠીને જીમમાં જઈશ એમ નહીં, હું એવરી ડે મોર્નિંગ 5:30 AM શાર્પ ઉઠીશ અને જીમમાં જઈશ. દેટ્સ અ મેઝરેબલ ગોલ. હું દિવસના હું એવરીડે સિન્સિયરલી ભણીશ એ નહીં, પણ હું એવરીડે સિન્સિયરલી 3 કલાક ભણીશ. ઇટ્સ અ મેઝરેબલ ગોલ. સો રાઇટ અ મેઝરેબલ સ્ટેપ દેટ યુ વોન્ટ ટુ ટેક ટુ અચીવ દેટ રેઝોલ્યુશન, ટુ અચીવ દેટ ડેસ્ટિનેશન, ઓર ટુ ગેટ ટુ ધ ડેસ્ટિનેશન. બધા નીચે તો જોયું છે, આઈ હોપ બધા એ જ કરતા હોય. Okay, હવે comes the most important part. Now, if you guys are comfortable, I want you to share this thing with whoever your partner is, your friend, your buddy, your mandal leader, your, Besara Santo, not Besara Santo, sorry, don't share to Besara Santo. Share it to mandal leader or anyone જે તમને લાગે. You can share it to your spouse. No, forget it. At your own risk. પછી તો ટકોરા. But share it with someone જે તમને યાદ કરાવી શકે, જે આપણને કોન્સ્ટન્ટલી રિમાઇન્ડ કરાવી શકે કે આપણો ગોલ શું છે, જે આપણને ભૂલી જઈએ કે ખોટા રસ્તે જતા રહીએ ત્યારે આપણને પાછા રાઈટ રસ્તા પર લાવી શકે. સો વી વોન્ટ ટુ ડુ દેટ. Now, I hope everyone is done. You can keep your phones aside.
Thank you for this activity. Now we move on to the next amazing segment, જે first time ever અહીંયા થઈ રહ્યું છે. Now to introduce that segment, if you know, આ સભાની અને આપણા જે જૂના ટીચર છે, જે આજે નથી, એમની એક લેગેસી છે. શું? સભા એના વગર પતતી જ નથી, જ્યાં સુધી એ બોલે નહીં ત્યાં સુધી. क्या बात है, शायरी है. तो टीचरे तो लेगेसी कंटिन्यू રાખવી પડે. So let's have a शायरी. क्या? अरे बाप, बस 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 पगले रुलाएगा क्या? दिल की बात दिल में छुपाया नहीं करते. दिल की बात दिल में छुपाया नहीं करते. वक्त बहुत कीमती है, इसे जाया नहीं करते. दिल की बात दिल में छुपाया नहीं करते. वक्त बहुत कीमती है, इसे जाया नहीं करते. जाहिर कर दो अपने जज्बातों को आज. जाहिर कर दो, जो बताइए इमोशनल ना थी जाता. जाहिर कर दो अपने जज्बातों को आज, क्योंकि दिल की बात कहने में वक्त लगाया नहीं करते. थैंक यू. सो I request Parth Bhai to come up on the stage and introduce our next segment. Thank you. Jai Swaminarayan and hello everyone. So how are you guys doing today? All right, one more time. How are you guys doing today? It should be great, right? All right, one last time. How are you guys doing today? There you go. So this is a very special segment. First of all, I would like to welcome everyone in today's talk show, which is Dil Ki Baat Sant Ke Saath. It's a very transformative talk show where soul finds its voice and mind discovers its path. Each and every episode, we will try to bridge a gap between life complexity and spiritual learnings. So basically, today I want to invite the first guest that we have with us. तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम सब की दिल की बात सुनने हमारे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट पधारे हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट 5,000 और thousands of youths को गाइड किया है 3 चीजों के लिए: inner peace, purpose in life and clarity. So please, with a big round of applause, let's welcome Anand Sagar Swami. Let me just give you a little bit of a background of Anand Sagar Swami. So this is the first time, I think, with the permission of Anand Sagar Swami and everyone else, we are going to go back a few years, and that's how we are going to start. So in 2009 is when Anand Sagar Swami took a Diksha from Guru Hari Swami Shri. But before that, he was living a life like we all do. Wear same clothes, right? He used to also wake up in the morning, go to work. He has also done his masters, and he used to work in UK. So a little bit of his background is he was born in a small town called Vapi in Gujarat, and he comes from a middle class family, right? So he did his bachelor's in computer engineering from SVIT Vasat, right? And then he graduated in 2003, right, Swami? Yes. All right. And then
2004 is when you took a flight from India for UK. Yes. So now the first question is, that I have is, what was your education in UK and which university did you go to? So I did masters in bioinformatics from University of Manchester. Okay. So then you graduated in 2004. Graduated in 2005. Okay, graduated in 2005. Wow. I think my research was a little bit bad there. Okay. Okay, and then you started working for Singer Institute, which is probably one of the most biggest genomic lab in Europe. Yes, not Singer, it is Sanger. Sanger. Oh, there you go. All right, all right. All right. So a quick question from one of your friend who used to stay with you. He told me to ask this particular question because I wanted to know more about you. So I gave him a call, and he happened to be my accounting teacher at Atmiya Vidya Mandir. So that is how you got these pictures. Yeah. So after you graduated from University of Manchester, before you started working, you didn't had a job for almost 6 months, Yes. right? And I think that's the same story here, because out of probably we have 300 youths, 400 youths here, probably probably 1% of us might be lucky enough to get a job right after the college. Like I didn't had a job for 7 months, right? And we might have a lot of youths here right now who might be searching for the job. So what was your mindset, and what did you do in those 6 months which helped you to be in a positive mind frame? So I think coming from a Satsangi family, if you face any problems, you always have one solution, one answer back of your mind, which is કે સ્વામીજી છે એટલે આશીર્વાદ આપશે એટલે આપણું કામ થઈ જશે. But sometimes the person giving આશીર્વાદ, Swamiji, he delays his process. Ultimately તેમના આશીર્વાદથી જ થાય. But it is up to him to decide when to give the આશીર્વાદ. So what happens during the time he decides to give the આશીર્વાદ, એટલે એ જે length હોય, that becomes difficult. For me, that length was moreover 6 to 8 months. તો એમાં તો માઇન્ડસેટ શું હોય આપણું? કેમ કે આપણે કંઈ પાર્થભાઈની જેમ રીચ ફેમિલીમાંથી તો આવતા નથી કે આપણે તો લોન ભરવાની હોય. વી હેવ ટુ પે લોન્સ, પાર્થભાઈ. તો એટલે એવરી મંથ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભરવાનું. ઓલ્સો વી used to stay in a sharing house. So every month people will come and ask for the share, which of course after a certain period of time I didn't have. કેમ કે બેંક અકાઉન્ટ તો ઓવરડ્રાફ્ટ થઈ ગયેલું, એ બી પતી ગયેલું, અને લોકલ હરિભક્તો પાસે બી માંગી માંગીને પછી સભામાં બી છેલ્લે જ બેસવું પડતું. કેમ કે હવે આપણે આંખો મિલાઈએ તો બી પેલા કહે કે કંઈ હોય તો સ્વામી એ જોજો એમ. પણ એવું પરિસ્થિતિ હતી. ભગવાને એવી પરિસ્થિતિ રાખી હતી કે પ્રોફેશનલ જોબ તો મળતી નથી, પણ લિવિંગ એક્સપેન્સ નીકળે એવો પાર્ટ ટાઈમ જોબ બી નથી મળતી. અને જો ઇન્ટરવ્યૂઝ આવે તો
તો પછી ઘરેથી ટ્રાવેલ કરીને સિટીમાં કે બીજે ક્યાંક જવાનું હોય ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે, તો ટ્રાવેલિંગ કોસ્ટ જે થાય અંડરગ્રાઉન્ડ ટ્રેનમાં, બસમાં કે બીજે ત્યાં, એના પૂરતા 10 પાઉન્ડ બી ના મળે. એટલે એ બી ત્યારે ચિરાગભાઈ મહેતા હતા, એમની સાથે એમના ઘરે અમે રહેતા હતા, તો એ પોતે જોબ કરે, એટલે એ સવારે વહેલા નીકળી જાય. જો એ દિવસે મને ઇન્ટરવ્યૂ હોય બપોરે કે ગમે ત્યારે, આઈ હેડ ટુ મેક શ્યોર કે આઈ આસ્ક હિમ ફોર મની બિફોર હી લીવ્સ ધ હોમ. જો આપણે લેટ ઉઠ્યા ને એ નીકળી ગયા તો આપણે દાસના દાસ, કેમ કે પછી ઇન્ટરવ્યૂમાં બી ના જવાય. સો દેટ વોઝ ધી સિચ્યુએશન. માઇન્ડસેટ કેવું હોય આમાં, તો શરૂઆતના પીરિયડમાં જે બી ઇન્ટરવ્યૂ આવે તો આપણે સભા ભરતા હતા, સત્સંગના બેકગ્રાઉન્ડમાં હતા, એટલે આપણને એક વસ્તુ ખબર. અને એમ આવા પ્રોસેસમાં કોઈને એવું કહેવું ના પડે કે બેટા ભજન કર, એના સિવાય બીજું કાંઈ કરતો જ ના હોય. તો ટ્રેનમાં બેસીને આપણે જઈએ, જ્યાં સુધી ઇન્ટરવ્યૂનું લોકેશન ના આવે અને પેલા ભાઈની સામે આપણે બેસીએ ના, ત્યાં સુધી મનમાં એક જ વસ્તુ ચાલે કે મહારાજ આજે તો અપાવી જ દેજો જોબ. તો એક જ ભજન બી થતું હતું, પણ માઇન્ડ તો એક જ પોકાર કરતું હતું, મન, કે ભાઈ આજે તો મળી જાય, આજે તો મળી જાય. તો એવા ટાઈપના માઇન્ડસેટમાંથી પસાર થતા હતા. પછી એમાં એક હોપ હતી કે સ્વામીજી પધારશે તો વાત કરશું અને સ્વામીજી આશીર્વાદ આપશે એટલે થઈ જશે. એટલે પછી લગભગ સ્વામીજી પધાર્યા. તો સ્વામીજી પધાર્યા, યુએસએથી યુકે આવ્યા હતા. એટલે બધાને હતું કે મારા જેવા બીજા ઘણા બધા હતા. તો સ્વામીજીને કીધું કે આ બધા બહુ આવા છે, આપણે આશીર્વાદ ખાનગી 1 to 1 મળવું પડશે. સ્વામીજી કે ના ને એવું નહીં, બધાને એક સાથે બોલાવો, આપણે સભા કરીએ. એટલે અમે 50 જણા હતા, બધાને બેસાડી દીધા અને સ્વામીજીએ ગોષ્ઠી કરી. પછી ગોષ્ઠીમાં સ્વામીજીએ 2-3 વસ્તુ આશીર્વાદની કહી, થોડો આનંદ કરાયો અને 2-3 આજ્ઞાઓ આપી. તો આશીર્વાદની વસ્તુ એ કીધી કે સ્વામીજી કે ચિંતા ના કરશો, આ દેશમાંથી તમને કાઢનાર કોઈ જન્મ્યું જ નથી. એ પહેલા આશીર્વાદ આપ્યા સ્વામીજીએ. જે ભગવાનનું વર્કિંગ બી એવું હોય, આપણને પહેલા સિક્યોરિટી આપી દે કે આ દેશમાંથી તમને કાઢનાર કોઈ જ જન્મ્યું નથી, કેમ કે વિઝાના બી પ્રોબ્લેમ હતા. બીજી આશીર્વાદ સ્વામીજી આપ્યા કે ચિંતા નહીં કરતા, આ 3 દેશ ભગવાને આપણા માટે જ બનાવ્યા છે. તો યુએસએ, કેનેડા, યુકે, કે આપણા માટે જ બનાવ્યા છે. ત્યારે નહોતું સમજાતું, અત્યારે સમજાય છે કે આપણા માટે બનાવ્યા છે, તો એની અંદર જોબ આપવાની જવાબદારી, વિઝા સ્ટેમ્પ કરી આપવાની જવાબદારી અને બધું એમને લીધી છે. એટલે જ્યારે ટાઈમ આવશે ત્યારે થઈ જશે, એ જ્યારે ડિસાઈડ કરશે ત્યારે થઈ જશે. પણ ત્યાં સુધીનો જે વચ્ચેનો પ્રોસેસ છે એમાં આપણે શું કરવાનું એ બી સ્વામીજીએ કીધું. ત્યારે સ્વામીજી પોતે એક પુસ્તક છે ભગવાન સ્વામિનારાયણના જીવન ચરિત્રના પ્રસંગો છે અંદર, શ્રીજી ચરિત્ર વિહાર. એ સ્વામીજી પોતે એ પુસ્તક વાંચતા હતા. અમને આજ્ઞા કરી કે આપણે નવરા પડીએ તો આખા દિવસમાં એ પુસ્તક વાંચવાનું. પછી સ્વામી કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વાંચવાનું, કોઈ વાંચે ને આપણે સાંભળીએ એવું નહીં, આપણી જાતે વાંચવાનું. એ આજ્ઞા આપી. અને બીજી એક આજ્ઞા એ પ્રોસેસમાં એ જે વેઇટિંગ પીરિયડ છે, ભગવાન આશીર્વાદની સ્વિચ પાડે ત્યાં સુધીનો જે વેઇટિંગ પીરિયડ છે એમાં શું કરવાનું. તો સ્વામીજીએ કીધું કે આપણે એવી ચિંતા નહીં કરવાની કે મને જોબ ક્યારે મળશે અને મારા વિઝા ક્યારે થશે. આપણે એ ચિંતા કરવાની કે મારું આજનું સ્વાધ્યાય અને ભજન થયું કે નહીં. પછી સ્વામીજીએ કીધું કે આટલું કરશો તો મહારાજ આપણને સરસ રીતે સેટલ કરી દેશે. પછી એક બહુ અદ્ભુત વાત બી કરી હતી સ્વામીજીએ કે તમને કદાચ જોબ ના મળે અને કદાચ ઇન્ડિયા આવવાનું થાય તો ચિંતા નહીં કરતા, અમે તમને સ્કૂટરો આપી દઈશું, આપણે આજુબાજુ હરિધામની આજુબાજુ બધે સભાઓ કરવા જવાનું ને સાંજે
હરિધામ આવવાનું, આપણે પગાર બી ગોઠવી દઈશું. તો એ બી એક એમ્પ્લોયમેન્ટનું ઓપ્શન સ્વામીજી અમને આપેલું ત્યારે. પણ માઇન્ડસેટ તો એવું જ હતું કે ક્યારે થશે, કેવી રીતે થશે, શું થશે, કેમ થશે, કોણ કરશે, આ જે બધા ક્વેશ્ચન્સ છે એ ડે ટુ ડે ઊભા થયા જ કરતા હતા. પણ એનું સોલ્યુશન સ્વામીજી આપેલું કે જો તમે સ્વાધ્યાય અને ભજન કરવાની ચિંતા કરજો, બાકીની ચિંતા કરશો નહીં. એ વસ્તુ સ્વામીજીએ શીખવાડી. There is a small story that I would like to share here. Anand Sagar Swami ne પહેલી job મળી Sanger Institute, right? I pronounced right this time? યસ યસ. Okay, great. અને જોબ મળ્યા પછી એમને સેન ફ્રાન્સિસ્કો ટ્રાવેલ કરવાનું હતું એક કોન્ફરન્સ માટે. આઈ થિંક 7-8 મહિના એમને જોબ કરી હતી. હવે સેન ફ્રાન્સિસ્કો ટ્રાવેલ કરવાનું થયું તો જૂન 29th 2007 એ દિવસે કંઈક અદ્ભુત વસ્તુ આવ્યું હતું માર્કેટમાં. Anyone wants to take a guess? What was it? Anyone can say loudly. We don't have a mic in the audience. No? All right. I think a lot of us here have in our pocket. It was iPhone first generation, right? A first generation was the iPhone, which was launched in the market on June 29, 2007. હવે આનંદ સાગર સ્વામી એ વખતે સેન ફ્રાન્સિસ્કો ટ્રાવેલ કરવાનું હતું 2007માં અને એમને પહેલો આઈફોન ફર્સ્ટ જનરેશનનો 8 GB વાળો $600 લીધો હતો એ વખતે. હવે અત્યારે જ એમને he shared the story like how was his those 6 months before he got a job, right? એટલે જેટલું બી સેવિંગ્સ કર્યું હશે એમાંથી he bought the first phone અને એ પાછા યુકે ગયા. યુકે જઈને એ ફોન એમને એમના ફ્રેન્ડને આપ્યો અને એમના ફ્રેન્ડે એવું કીધું હતું કે આ ફોન મારે નથી જોતો. તેમ કે ના, આ ફોન હું તમને ગિફ્ટ આપું છું. તેમ કે શેના માટે ગિફ્ટ? તો એમ કે મારે તો એટલા બધા યુવકોના કોન્ટેક્ટમાં રહેવાનું ના હોય, પણ તમે યુવકોની સેવા વધારે કરો છો અને યુવા પ્રવૃત્તિ તમારે વધારે કરો ને એટલે આ ડિવાઇસ તમારા માટે વધારે સેવામાં કામ લાગશે. And so, same friend who told me to ask the question was none other than Purvesh sir. He is at AVM and he's a teacher, but they used to stay together in London. થોડુંક So now, there is a twist I will share. Maybe Parthbhai needs to do a little bit more homework next time. sure. So I brought this phone. Pachi, as I said, we come from as he said, I come from a middle class family, and obviously we need to pay our loans back. I also had to pay the Hari Bhaktos from whom I took some money. So got this phone. પછી યુકે આવ્યા તો આજે બી તમારા બધા દેશોમાં તો નેટવર્ક બહુ મોંઘું છે. એ વખતે બી મોંઘું જ હતું, તે તો વધારે મોંઘું હતું. અને એમાંય ડેટા પ્લાન લેવો એ તો એનાથી બી વધારે મોંઘો હતો. પછી આઈફોન લઈને તો આવ્યા, પણ પછી ખબર પડી કે ધીસ ડિવાઇસ ઇઝ યુઝલેસ વિધાઉટ ધ ડેટા પ્લાન. ખાલી વાઈફાઈ હોય તો જ આ કામનો છે. વાઈફાઈ વગર તો આપણા ડબલા જેવું જ છે. આ ખાલી ટચ સ્ક્રીન છે, બીજું કાંઈ નથી. અને પૂર્વેશભાઈ પાસે ડેટા પ્લાન હતો, એના બોસે એમને આપેલો, કેમ કે એમની જોબ એવી હતી. એટલે આપણે ફોન સ્વોપ કરી દીધો કે ભાઈ તમે તમારો લાવો અને આ તમે વાપરો, કેમ કે આ ડબલું જ છે, આપણા કામનું નથી. મે બી ધેટ વોઝ એ ટ્રુ સ્ટોરી. ચાલો આગળ પાર્થભાઈ. But I think what the conversation was he didn't ask for those $600 back. So now it was
you went with, I think you went with the mindset to UK that you want to settle there and you want to make a good career, Yes. right? You stayed there for a couple of years, and after that, you decided that you want to follow Swami Shri, whatever his path is, and whatever he wants to inspire and whatever he wants you to do. Right? Yes. So, what was those few days, last few days, or probably what was those mindset in, because you will be flying back and you were going to become a saint now. That's what. Okay, so I think, as I said earlier as well, કે જોબ આપવી એ તો સ્વામીજીના હાથમાં જ હતું. કેમ કે પછી જ્યારે જોબ મળી ત્યારે બી સ્વામીજીએ રિયલાઇઝ કરાવી જ દીધું હતું કે એમને જ આપી છે. એમ આપણે આ માર્ગે ચાલીએ છીએ તો એ તો બધું એમને નક્કી કરેલું હોય એટલે થાય, અને એ જ આપણને ટાઈમે ટાઈમે પ્રેરણા કર્યા કરે. આપણામાંથી કોઈ એવા નથી, જેમ ગુણાતીતાન સ્વામીએ કીધું કે મોરે તો મુમુક્ષુ ભગવાનને ખોરતા હતા ને આજ ભગવાન મુમુક્ષુને ખોરી રહ્યા છે. તો આપણામાંથી અહીંયા બેઠેલામાંથી કોઈ એવા નથી કે ભાઈ હું થોડો સત્સંગ કરી લઉં ચાલો. આપણને ક્યાંક તો સ્વામીજી, પ્રબોધ સ્વામીજી કે પછી કોઈ કાર્યકર્તા, કોઈ સંતો ગમે તે રીતે કોઈક ને કોઈકે સામેથી અપ્રોચ કરીને આ સત્સંગમાં લાયા હશે, તો આપણે આવ્યા છીએ. તો એ સત્સંગનું છે એવું જ, સાધુતાનું બી એવું જ છે. પણ આ પુરુષોએ બધું આગળથી નક્કી કરી રાખેલું હોય, આપણને એની ખબર ના હોય. એટલે 2006માં તો વાત ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામીજીની બી છે કે કેવા દિવ્ય પુરુષ છે, એમની સામર્થ્ય કેટલી બધી છે, છતાં બી 50 વર્ષ સુધી કેટલા છુપા રહ્યા એની બી વાત છે. તો 6ના ફેબ્રુઆરીમાં સ્વામીજીએ અક્ષર પુરુષોત્તમ યુગલ ઉપાસનાને 100 વર્ષ પૂરા થતા હતા. તો એના નિમિત્તે હરિધામમાં મહોત્સવ હતો ઇન્ડિયામાં. એટલે ત્યારે અમે યુકે હતા તો સ્વામીજી આજ્ઞા આપી હતી કે બધાએ જ આવવાનું. તો પછી ગયા, એટલે મહોત્સવ અટેન્ડ કર્યો 2 દિવસ. પછી બધું પૂરું થયું. એક દિવસે હરિધામમાં સહિષ્ણુ આશ્રમની આગળ ઊભા હતા તો પ્રબોધ સ્વામીજી પધાર્યા. એટલે નાનપણથી થોડો મહિમા તો હતો એમનો. પછી હરિશરણ સ્વામીને અમે 2 ઊભા હતા. એટલે પ્રબોધ સ્વામીજીએ એકદમ જ એમની રીતથી વાત કરી અમને કે કઈ રેફરન્સ વગર, કોઈ લાઈન લેન્થ વગર. એ વખતે પ્રબોધ સ્વામીએ કીધું કે આપણા માટે આ જન્મે કોઈ સ્ત્રી જન્મી જ નથી. એટલે આપણને કંઈ સમજાયું નહીં. પછી કે ઉંમર કેટલી થઈ? તો કીધું 24 વર્ષ. એટલે પ્રભુ સ્વામી કે જો સરસ, 24 વર્ષ થયા, અત્યાર સુધી તો કોઈ સ્ત્રી જન્મી નથી. હવે જો કોઈક સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરીને જન્માવડાવશે તો 24 વર્ષ નાની હશે, એની જોડે આપણા લગ્ન થશે નહીં. એટલે કે આપણે આ જન્મે ભગવાન ભજવાના અને સાધુ થવાનું. તો ત્યારે એમને 2006માં કીધેલું. તો ત્યારે તો સ્વામીજીએ બી કંઈ વાત નહીં કરેલી કે હું 2009માં અમૃત મહોત્સવ આવશે ત્યારે સાધુની દીક્ષા આપીશ, સાધુ બનાવીશ. એવું સ્વામીજીએ કશું ડિસાઈડ નહીં કરેલું, અમને કોઈને કાંઈ કીધેલું નહીં. પણ ધીમે 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 સમય આવતો ગયો તો ભગવાન, આપણે પૂર્વ ના હોઈએ, એમના ખાતાના હતા, તો એમની સન્મુખ ખેંચતા હશે. એટલે સ્વામીજીએ એક આજ્ઞા આપી હતી કે આપણે રોજ રાત્રે સૂવા જઈએ. અને એ વખતે સારું હતું, સોશિયલ મીડિયા નહોતું. એટલે સ્વામીજીએ એક આજ્ઞા આપી હતી કે સૂવા જઈએ એ પહેલાં આપણે સ્વામીની વાતો વાંચીને સૂવા જવાનું, 1 કે 2 પાના જે વંચાઈએ. તો એટલી
નાની આજ્ઞા સ્વામીજીની પાડતા હતા. એ વાતો તો કંઈ સમજાતી નથી, પણ આજ્ઞા પાડતા હતા તો ધીમે 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 સ્વામીજીએ આખું માઇન્ડસેટ બદલી નાખ્યું અને પછી સમજાયું કે આ પુરુષો આ ધરતી ઉપર હોઈ શકે નહીં, તો આપણને કરુણાએ કરીને સંબંધમાં લીધા છે, તો હવે એ રાજી થાય એવું આપણે જીવવું જોઈએ. એવી થોડી થોડી ભાવના સ્વામીજીએ જગાડી. પછી 2008માં સ્વામીજી પાછા પધાર્યા હતા, તો ત્યારે અહીંયાથી બી બધા ભૂલકાઓને સ્વામીજી AVMમાં લઈ જવાના હતા અને અહીંયાથી આશીષભાઈને એને બધાનું સિલેક્શન કરીને સ્વામીજી લઈ ગયા હતા. અમે ત્યાં રહેતા હતા તો ત્યાં પણ સ્વામીજી પધાર્યા. પછી ત્યાં બી પૂર્વેશ સર, પરામૃત સર બધા જે AVMમાં છે એ બધાને સ્વામીજી સિલેક્ટ કર્યા. હરિશરણ સ્વામી, આનંદ મંગલ સ્વામીને કીધું, મને બી કીધું કે આપણે ઇન્ડિયા આવી જવાનું, અને એ રીતે પછી ઇન્ડિયા જવાનું થયું. There is one more thing. I think, Partha, you should ask that. કે આગળના ક્વેશ્ચનમાં the first question that he asked, જોબ નથી તો માઇન્ડસેટ કેવું હતું? તો માઇન્ડસેટ તો જે હતું એ, પણ પછી તો સ્વામીજીના આશીર્વાદથી જ મળી. તો આપણો ક્વેશ્ચન તો એ હોય કે તો જો ભગવાને જ આપવાની હતી તો ડિલે કેમ કરે? જે જોબ એમને 8 મહિના પછી અપાવી, કેમ કે એમને જ અપાવી હતી. there is no chance કે મારા એજ્યુકેશન ઉપર એ જગ્યાની જોબ મળે. તો જોબ બી એવી હતી કે જ્યારે 6-8 મહિના પછી એમનો ફોન આવ્યો, એક દિવસે કોલ આવ્યો. આખો પ્રોસેસ એવો છે કે ફ્રેન્ડ સર્કલ સારું હતું એટલે એ લોકોએ શીખવાડેલું. પરામૃત સર બેઝિકલી, આઈ કેન નોટ ફોરગેટ હિમ. તો એમને મને શીખવાડેલું એટલે એક્સેલ શીટ બનાવેલી, કેટલી એપ્લિકેશન કરી એની. આઈ હેડ અપ્લાઇડ ફોર મોર દેન 500 જોબ્સ. આખું એક્સેલ શીટમાં ક્યાં અપ્લાય કર્યું, કઈ પોઝિશન હતી એમાંથી, કેમ કે સીવીના બી 3-4 વેરિએશન હતા. આપણે તો એવા મોમેન્ટ પર આવી ગયેલા કે અરે જ્યાં મળે ત્યાં, પેલા કે જાવા ડેવલપર, તો આપણે બદલી કાઢવાનો સીવી જાવા એમ. એટલે કે પાયથન ડેવલપર, તો બદલી કાઢવાનો સીવી પાયથન એમ. જોબ મળવી જોઈએ એવી પોઝિશન પર આવી ગયેલા. તો સીવીના બી એટલા બધા વેરિએશન, એટલે એમને શીખવાડેલું એટલે પછી એવું એક્સેલ શીટ મેન્ટેન કરતા હતા. તો એટલું બધું એપ્લિકેશન, એટલા બધા ઇન્ટરવ્યૂ આપેલા કે ટ્રેક લૂઝ કરી દેવાય અમુક વાર, એટલે એક્સેલ શીટ પરથી ખબર પડતી. પણ જ્યારે ફાઇનલી જોબ મળવાનો કોલ આવ્યો તો પેલા ફોન પર મને એવું કીધું કે ક્યારથી જોઈન કરશો? તો મેં કીધું કે કાલથી આવી જાઉં. કેમ કે આપણે તો કેવું હોય કે આટલા બધા વખત પછી આમ કોઈ એવું કહે કે અમે તમને રિક્રુટ કરવા તૈયાર છે તો આનંદનો પાર ના રહે એમ. મેં કીધું કાલથી આવી જાઉં. તો કે એવું નહીં, વિઝા છે? તો મેં કીધું કે હા, વર્ક વિઝા છે 1 વર્ષના, અને પછી એક્સટેન્ડ થશે. તો સ્વામીજી અપાવી આપણને એનું એ ખબર કેવી રીતે પડે? તો એ જોબવાળાએ એવું કીધું, કંપનીવાળાએ, કે ભાઈ એવું નહીં, તમે ડોક્યુમેન્ટ્સ મોકલાવો, ઈમેલ મોકલું, તમે ડોક્યુમેન્ટ્સ મોકલાવો એટલા લિસ્ટ પ્રમાણે, અમે તમારું વર્ક પરમિટ પ્રોસેસ કરશું, અને વર્ક પરમિટ થઈ જાય પછી તમારે જોબ પર આવવાનું. તો આજે બી કોઈ કંપની, સારી પ્રોફેશનલ કંપની યુકેમાં તમારું વર્ક પરમિટ પ્રોસેસ ના કરે, કેમ કે બહુ ટીડિયસ ટાસ્ક છે. પૈસા આપવા પડે, લોયર રાખવા પડે, પ્રૂવ કરવું પડે કે આ પોઝિશન જે હતી એમાં અમારે યુકેના સિટીઝન્સ ચાલે એવા નહોતા, બહુ ઇન્ટરવ્યૂ લીધા, પણ આ એક જ કેન્ડિડેટ સુટેબલ છે એટલે અમારે આને રાખવો છે. તો એવો બધો પ્રોસેસ કોઈ ના કરે, ખર્ચો બી થાય. તો એમને કર્યો એ પ્રોસેસ, 1 મહિનો થયો ને પછી લેટર આવ્યો. પછી મને ઈમેલ કરે કે લેટર આવ્યો છે, સ્ટેમ્પ કરાવી આવજો. તો સ્ટેમ્પિંગ કરવા ગયા તો પછી 5 યર્સની વર્ક પરમિટ હતી, ને એ વખતે રૂલ્સ એવા હતા કે જેવા 5 વર્ષ પૂરા થાય તો ત્યાંનું PR થઈ જાય. પણ એ ત્યારે ખબર પડી કે સ્વામીજી જ કરી શકે, એમનેમ થાય નહીં. પણ ક્વેશ્ચન આપણો એ છે કે તો પછી જો એમને જ કરવાનું હતું અને જો 6 મહિના પછી આ કરાયું તો પછી ગ્રેજ્યુએશનના Day 1 કેમ નહીં કરાયું?
દેટ ઇઝ અ ક્વેશ્ચન. આપણને બી એવું જ હોય. સત્સંગમાં આવ્યા તો ગુણાતન સાહેબ વાતમાં કીધું છે કે સત્સંગ કરે એનું ક્યારેય અહિત થાય નહીં, ક્યારેય નુકસાન ના જાય. ભગવાન આપણું સરસ જ કરે તો આપણું એન્ડ રિઝલ્ટ તો સારું જ આવવાનું હોય, કેમ કે એમને જ ડિસાઈડ કરેલું છે. એમને કીધું કે આ 3 દેશ ભગવાન આપણા માટે જ બનાવ્યા છે, તો એન્ડ રિઝલ્ટ સારું છે. પણ વચ્ચેનો જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસમાંથી કેમ પસાર કરે એ ત્યારે નહોતું સમજાયું, પણ વર્ષો પછી સમજાયું કે જો એ પ્રોસેસમાંથી પસાર ના કર્યા હોત તો આપણને એમની નિષ્ઠા ના થાત. તો એ પ્રોસેસમાં પસાર કર્યા એમાં શું કરતા હતા? એ જખ મારીને 2 વસ્તુ કરવી પડતી હતી, ન કરવી હોય તો બી. માઇન્ડને પોઝિટિવ રાખવા કથા વાર્તા સાંભળવી પડતી હતી. સ્વામીજીએ કીધેલું કે સ્વાધ્યાય ભજન કરવાનું, તો બળ ક્યાંથી મળે? કેમ કે મનને તો હરેક સેકન્ડે વિચાર આવે કે શું થશે શું થશે. બળ ક્યાંથી મળે? તો મિત્રો સારા હતા એટલે બધાએ ડિસાઈડ કર્યું. તો સ્વામીજીની ગોષ્ઠીનું આખું કલેક્શન હતું. એમાંથી પ્રથમ 27, 37, જેતલપુર 4-5 એવી બધી ગોષ્ઠી છૂટી પાડી, કેમ કે એમાં જ ઐશ્વર્ય અને મહિમાની વાતો આવે ને, આવા ટાઈમ પર એ જ કામ લાગે. એટલે એ બધી એમને છૂટી પાડી. એનું ફોલ્ડર જુદું બનાવ્યું, પછી ફોનમાં ને એમાં તેમાં નાખ્યું. આખો દિવસ સાંભળવાની, અડધો કલાક તો સાંભળવાનો જ, અને બાકીનો અડધો કલાક ભજન કરવાનું. એ દિવસોમાં ભજન નહોતું થતું, પોકાર થતો હતો આમ અહીંયા ડ્યુટીમાંથી. તો એ પોકાર 6 મહિના કરાયો. પણ એ કથા વાર્તા સાંભળતા હતા, એમાંથી પછી ધીમે 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 કરતા સ્વામીજીએ પકડાયું કે આપણે ભજન એવું નહીં કરવાનું કે જોબ મળી જજો, જોબ મળી જશે, જોબ મળી જજો, વિઝા થઈ જજો. એમાંથી એવું પકડાયું, સ્વામીજીએ પ્રેરણા કરી, કૃપા કરી, બધા મિત્રો સારા હતા તો એ બધાએ સૂઝ આપી કે આપણે એવું ભજન કરવાનું કે મહારાજ આ બ્રહ્માંડના અનંત જીવો છે, એ અનંત જીવોને સેટ કરનાર, એમને જોબ આપનાર, એમને રોટી કપડાં મકાન આપનાર તમે છો. તો હું તો તમારો દીકરો છું, હું તો તમારું ભૂલકું છું, તમારી સભા ભરું છું, મારાથી થાય એટલી સેવા કરું છું, ભજન કરું છું. મારું તો તમે સરસ ને સર્વોપરી જ ગોઠવવાના છો, પણ જે આ પ્રોસેસ છે ને એમાં મને ધીરજ અપાવજો, એમાં મને અંતરમાં બળ આપજો પસાર થવા માટે. આવું ભજન કરતાં કરતાં પ્રાર્થના કરવાની. એવી વાત મિત્ર મંડળ સારું હતું તો એમને શીખવાડી, અને સ્વામીજીની જે કથા વાર્તા સાંભળતા હતા એમાંથી પ્રેરણા મળી. તો એ 6 મહિના જે ભજન કરાવડાયું સ્વામીજીએ, તો ત્યાર પછી ખબર પડી કે જ્યારે આપણે ભગવાન તરફની નિષ્ઠા દ્રઢ કરવી હોય ને તો મહારાજે આપણને લૌકિક બધી બ્રેક મારવી પડે. જો લૌકિક બ્રેક મારે તો જ આપણને આમની નિષ્ઠા થાય. જો બધું સારું સારું નેક્સ્ટ ડે જોબ મળી ગઈ હોત તો આવું ભજન ના થયું હોત, તો કથા વાર્તા ના સાંભળી હોત, અને તો પછી એમની નિષ્ઠા ના થઈ હોત. એ વસ્તુ કરાવવા માટે થઈ અને સ્વામીજીએ એ પ્રોસેસમાંથી પસાર કર્યા. એ વસ્તુ વર્ષો પછી સમજાઈ, પણ એ એમની કરુણા હતી. ઓકે, તો હવે 2009માં તો આપે સ્વામીશ્રી આપને દીક્ષા આપી. 2024 એટલે આઈ થિંક ઓલમોસ્ટ 15 વર્ષ થઈ ગયા. 15 વર્ષ તો યુવા સેવા જ આપે કરી, અને 15 વર્ષમાંથી આઈ થિંક ઓલમોસ્ટ છેલ્લા 8 વર્ષ એવીડી પર આપ યુવકો સાથે સેવા કરો છો. એવીડી આનંદ અને વિદ્યાનગરમાં છે, એટલે એજ્યુકેશનનું હબ, એટલે છોકરાઓ તો આવતા જ હોય અને આપ નિરંતર બધા સાથે વાત કરતા જ હશો. તો હવે what are the most common roadblocks that a youth professional or probably a youth who is doing his education has, like which you have come across in to achieve their goal? I think there are 2 mindsets which, જેમ પ્રભુસને કીધું કે એ 2 ડિસ્ટ્રેક્શન છે કે જે યુવકોના લેવલ પર એમને તકલીફ આપે. પહેલું એવું છે કે કોઈ બી કામ કરતા પહેલાં, કંઈક બી વસ્તુ અટેમ્પ્ટ કરતા પહેલાં, જસ્ટ બિફોર સ્ટાર્ટિંગ ઇટ, જસ્ટ બિફોર અટેમ્પ્ટિંગ ઇટ, એવા માઇન્ડસેટથી અપ્રોચ થાય કે આ તો મારાથી નહીં થાય,
આ મારું કામ નથી, એ એક વસ્તુ બહુ મોટું ડિસ્ટ્રેક્શન છે. અને બીજું, નોટ પુટિંગ ઇનફ હાર્ડ વર્ક, કે એમ આપણું ગુજરાતી માઇન્ડસેટ, ઇન્ડિયન તો ખરા પણ એમાંય ગુજરાતી વધારે, એટલે જેટલું સસ્તામાં અને જેટલું ઇઝી પતે આપણને એવું જ જોઈએ. એટલે નોટ પુટિંગ ઇનફ હાર્ડ વર્ક આઈ થિંક. અને પહેલી વસ્તુ, કઈ બી વસ્તુ સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં એનો વિચાર કરે કે આ તો મારાથી નહીં થાય, કે આ નહીં થાય તો પછી શું કરીશ, આવું થશે તો શું કરીશ. એટલે ટુ મેની નેગેટિવ માઇન્ડસેટ ચાલુ કરતાં પહેલાં. ધીસ ટુ આર The biggest one. the biggest ones, yes. All right. So I think the two were I cannot do it, like before even starting it, and the second one was not putting it enough effort. So what would be the remedy to overcome these two roadblocks? સિમ્પલેસ્ટ વુડ બી, જો હું કહીશ તો આપણને એવું થશે કે યાર આ મને ખબર છે, પણ વેરી સિમ્પલ, સ્વામીજીનું જ સોલ્યુશન. આપણે તો કોઈ બી પ્રશ્નમાં એમનો જ આધાર છે એટલે એમનું જ સોલ્યુશન. તો સ્વામીજી એક વાક્ય આપણા બધા માટે બહુ જ બોલતા, બહુ સિમ્પલ, આપણે કરી શકીએ એવું, કશું એમાં મોટી ધાડ મારવાની નથી, છતાં બી આપણને એવું જ લાગશે, કહીશ તો બી, કે એ તો છે જ મારા જીવનમાં. પણ જો આપણે ખરેખર સર્ચ કરશું તો નહીં હોય. એ સ્વામીજી કહેતા કે ફ્રેન્ડ્સ મસ્ટ બી બેસ્ટ. જેના મિત્રો સરસ. સ્વામીજીની વિશેષતા શું? તો કે આખી દુનિયા સક્સેસફુલ થવા માટે કેટલા બધા ફાફા મારે, આપણે બી અવારનવાર કંઈકનું કંઈક શોધતા હોઈએ, રાઈટ? ઇફ યુ રાઇટ ડાઉન ઓન ગૂગલ હાઉ ટુ અચીવ સક્સેસ, કે હવે તો એઆઈમાં લખો હાઉ ટુ અચીવ સક્સેસ, યુ માઇટ ગેટ વોલ્યુમ્સ એન્ડ વોલ્યુમ્સ ઓફ થિયરી. પણ સ્વામીજી એક જ વાક્યમાં એને ડિફાઇન કરી દેતા કે જેના મિત્રો સરસ એની જિંદગી સફળ. તો જેના મિત્રો સરસ, જેના મિત્રો સારા, એને આ બે ઓબ્સ્ટેકલમાંથી બહાર નીકળવાનો ડેફિનેટલી રસ્તો મળે. તો સારા મિત્રો કોણ, એ બી ક્વેશ્ચન. તો એનું સોલ્યુશન બી આપણા ક્વેશ્ચનમાં જ છે કે આગળના જે બે આપણા ઓબ્સ્ટેકલ્સ છે કે મારાથી આ નહીં થાય, અને આપણે આળસમાં ઇનફ હાર્ડવર્ક ના કરતા હોઈએ, એ બેમાંથી આપણને જે બહાર કાઢવા માટે વાત કરે એ જ આપણો સારો મિત્ર. પણ એ એક વસ્તુ જો લાઈફમાં થઈ જાય, એ પછી કોઈ સંત બી હોઈ શકે, એ આપણા કોઈ લીડર હોઈ શકે, કોઈ કાર્યકર્તા હોઈ શકે, સાથે રહેનારા હોઈ શકે. જોબ પ્રોફેશનલ કરતા હોઈએ તો પ્રોફેશનલ જોબમાં બી ભલે કોઈ સત્સંગી ના હોય, પણ એવા હોય સાથેના કલીગ્સ કે બોસ કે ઇમિડિયેટ બોસ જે આપણને સારું ઇન્સ્પિરેશન આપીને હાર્ડવર્ક કરવા માટે પુશ કરતા હોય. મે બી ધોઝ આર અવર ગુડ ફ્રેન્ડ્સ, એન્ડ ઇફ વી ઇન્ક્લુડ ધેમ ઇન ધ ફ્રેન્ડ લિસ્ટ, આ બે ઓબ્સ્ટેકલમાંથી બહાર આવી શકાય. Can you please give us one or two examples? જ્યારથી સ્વામીજીએ ત્યાં સેવા આપી એવીડી પર, તો આઈ રિમેમ્બર કે સેવાના 2 વર્ષ થયા અને સભા ભરતા જે યુવકો હતા એમાંના એક ફર્સ્ટ બેચ હતી, એ બધા ગ્રેજ્યુએટ થતા હતા, બેચલર્સ ડિગ્રી પૂરું થતી હતી. બધાને માઇન્ડમાં ક્વેશ્ચન હતું કે હવે આગળ શું કરશું. 30-40 ઓફ ધેમ. એ લોકોએ પછી આવ્યા કે સ્વામી શું કરીએ. ત્યારે મને બી ખબર નથી કે શું કરવું જોઈએ. અને આપણને એમ કે હવે પૂરું થાય છે, તો એમને બી ઈચ્છા હતી, મને બી હતું કે સ્વામીજી પાસે દર્શન કરાવીએ. સો આઈ ટુક ધેમ ટુ સ્વામીજી. અને સ્વામીશ્રી સોફા ઉપર બિરાજમાન હતા અને બધા 40 જણ વારાફરતી લાઈનમાં સ્વામીજી પાસે સોફા ઉપર પધાર્યા. આગળથી સ્વામીજીને કીધું હતું કે આ બધાનું બેચલર્સ ડિગ્રી પૂરું થાય છે, એટલે બધાએ જ સ્વામીજીને જય સ્વામિનારાયણ કીધા ટેબલ ઉપર નીચે નમીને.
સ્વામીજી બધાને ગાલ ઉપર સ્પર્શ કરીને કીધું કે માસ્ટર્સ મસ્ટ. પછી એમાં એક દીકરો આવ્યો તો એનું MSc IT પૂરું થતું હતું, એટલે એને કીધું કે સ્વામીજી એને કીધું કે માસ્ટર્સ મસ્ટ. એને કીધું કે સ્વામીજી મારું તો માસ્ટર્સ પૂરું થઈ ગયું. તો ત્યારે સ્વામીજી એને કીધું કે સાંભળ, માસ્ટર્સ કરીશ તો કેળા, PhD કરીશ તો ઘી કેળા, થાય તો કર લે. પછી એવા આશીર્વાદ આપ્યા. પછી એમાં એક દીકરો રહી ગયેલો બપોરે આવવાનો, આ સવારની વાત છે. એ સાંજે આવ્યો. એટલે સાંજે આવ્યો ને તો મને કે હું રહી ગયો સવારે આવવાનું, આપણે સ્વામીજી પાસે જઈએ. એનું BCA પૂરું થતું હતું એટલે થઈ ગયેલું. તો મેં કીધું સવારે 40 જણને કીધું છે માસ્ટર્સ મસ્ટ, આપણે કરી દઈએ MCA. પણ હવે એ આવી જ ગયેલા તો કે ના, દર્શન થાય તો સારું. પછી લઈ ગયા. તો એના ફાધર હતા, હું હતો ને એ દીકરો વચ્ચે. એટલે અમે એ વખતે નીચે આગળ ટેબલ નહોતું ને સ્વામીજી પાસે બિરાજ્યા, બેઠા. સ્વામીજી બિરાજમાન હતા સોફા ઉપર. એટલે મેં કીધું કે સ્વામીજી BCA પૂરું થાય છે તો હવે શું કરે આગળ? તો સ્વામીજીએ સવારે જ મને કીધેલું 40 જણની હાજરીમાં 40 વાર કીધું હતું કે માસ્ટર્સ મસ્ટ. એટલે પછી તો ભગવાન બી શું કરે. પણ એના લીધે એક સારું થયું, મને સ્મૃતિ મળી. એટલે હું બેઠો હતો આ બાજુ સ્વામીજીના રાઈટ હેન્ડ સાઈડ નીચે. એ સ્વામીજી મને એક લગાડી દીધી જોરથી. એ બધાને શું લઈ આવે મારી પાસે, કહી દેવાનું MCA કરે કે હાજી સ્વામી. તો એ રીતે એક આજ્ઞા મળીને રુચિ જાણવા મળી કે સ્વામીજીની આ રુચિ છે, એમનો અભિપ્રાય છે ભણતા હોઈએ તો આગળ માસ્ટર્સ ડિગ્રી કરવી જોઈએ. પણ આપણી વાત છે કે આપણને તકલીફ ક્યાં પડે આગળ? તો પછી 2 વર્ષ પછી બીજી એક બેચના દીકરાઓ બેચલર્સ ડિગ્રી પૂરી કરતા હતા, એન્જિનિયરિંગ મિકેનિકલમાં કરતા હતા. એ ભણવાનું પૂરું થવા આવ્યું. એ મને એક બેઠા છે આપણી જોડે, કુલદીપભાઈ, અહીંયા જ છે. 2017માં પૂરું થવાનું હતું કદાચ. તો એ લોકો 16માં આવ્યા કે શું કરીએ? તો મેં કીધું સ્વામીજીએ કીધું માસ્ટર્સ ડિગ્રી કરવાની તો કરીએ. તો ઇઝી રૂટ ઇન્ડિયન્સ માટે શું હોય માસ્ટર્સ ડિગ્રી કરવાનું? તો કે બહાર જતા રહે, USA કે UK કે ક્યાંક આવી જાય તો એકાદ એક્ઝામ એન્ટ્રન્સ આપીને સ્કોર આવે તો થઈ જાય. ટફ પાર્ટ ઇન્ડિયામાં કરવાનો છે અને દેટ ઇઝ વાય પીપલ ડોન્ટ ઓપ્ટ ટુ ડુ ઇટ ઇન ઇન્ડિયા. કેમ કે ત્યાં એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ બહુ ટફ આવે, એ આપવી પડે. એના માટે બહુ હાર્ડવર્ક કરવું પડે. સ્કોર સારો આવે તો સારી જગ્યાએ મળે, નહીં તો બીજી યુનિવર્સિટીમાંથી કરીને કંઈ ફાયદો નથી. એટલે પીપલ ડોન્ટ ઓપ્ટ ટુ ડુ માસ્ટર્સ ઇન ઇન્ડિયા. એટલે એ લોકોએ કીધું કે બહાર જવાય એવું તો ફાઇનાન્શિયલ બધું એટલું બધું છે નહીં. તો મારી સાથે ચિરાગભાઈ ને બધા સેવા કરે, એમને કીધું કે સ્વામી અહીંયા બી માસ્ટર્સ થાય, જો થોડી મહેનત કરશે તો થશે. તો એમને બોલાયા, પછી વાત કરી કે આપણે અહીંયા જ કરીએ, તમે થોડું હાર્ડવર્ક કરો. એટલે શરૂઆતના પીરિયડમાં એમને બી ટફ લાગતું હતું, પણ પછી એમને એમની રીતે થોડું થોડું સ્ટાર્ટ કર્યું. તો હવે એ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ જે આપવાની એ વર્લ્ડની ટોપ 10 એન્ટ્રન્સ એક્ઝામમાંથી આવે, ગેટ. ઇન્ડિયામાં આપે બેચલર્સ ડિગ્રી પછી. વેરી ટફ એક્ઝામ. એના માટે લોકો ડ્રોપ લઈને 1-2 વર્ષ પ્રિપેરેશન કરે, ક્લાસીસમાં જાય, એવું બધું કરે. પણ હવે આપણે તો આ લોકો છેક ઓલમોસ્ટ ઓક્ટોબર જેવું આવી ગયેલું ને આયા કે શું કરીએ? તો ત્યારે ડિસાઈડ કર્યું એક્ઝામ આવે ફેબ્રુઆરીમાં, સો હાર્ડલી 5 months લેફ્ટ અને એક્ઝામ આપવાની. તો પ્રિપેરેશન એમને ચાલુ કર્યું અને સાથે સાથે રોજ અડધો કલાક ભજન કરતા હતા. પણ ધીમે ધીમે પહેલાં તો કેમ કે આગળ આપણે ક્યારેય હાર્ડવર્ક કર્યું ના હોય એટલે એક સાથે 12 કલાક વાંચવાનું આવે તો થાય નહીં. પણ ચિરાગભાઈ એમને સરસ ગાઈડ કર્યા એટલે એ લોકો ધીમે 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 એમના અવર્સ વધારતા ગયા અને રોજ 30 મિનિટ ભજન બી કરતા ગયા. પછી ડિસેમ્બરમાં ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી પધારેલા, 2016 ડિસેમ્બર. AVD રાતના 12 વાગ્યા હતા, કારમાં બિરાજમાન હતા. એ 4 ભૂલકાઓ જે પ્રિપેર કરતા હતા એમને કારના વિન્ડો પાસે હું લઈ ગયો. મેં કીધું કે સ્વામીજી આ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ માટે પ્રિપેર કરે છે, એનું નામ ગેટ છે. એટલે પ્રબોધ સ્વામી કે પેલા ગેટમાંથી પસાર થવાનું? તો મેં કીધું કે હા પસાર થવાનું છે, હવે કૃપા કરજો. ત્યારે પ્રબોધ સ્વામીજીએ એમને રાતના 12 વાગે બહુ સરસ આશીર્વાદ આપ્યા કે મહેનત તમારે કરવાની અને આશીર્વાદ સ્વામીજી આપશે. તમે મહેનત કરજો, હાર્ડવર્ક કરજો.
તો એ રાતના 12 વાગે ગાડીના વિન્ડોમાંથી આશીર્વાદ આપ્યા. પણ એ દીકરાઓ પહેલાં એમને લાઈફમાં ક્યારેય એ લોકો એટલું વાંચેલું નહીં. એમને બી એવું હતું કે આ કેવી રીતે થશે. પણ જો સ્ટાર્ટ કર્યું, સંઘ સારો હતો, બધા મોટિવેશન આપવાવાળા હતા, તો ધીમે 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 જ્યારે એક્ઝામનો 1 મહિનો બાકી હતો, તો કુલદીપભાઈ અહીંયા જ બેઠા છે, આ જ સભામાં છે, એમને આપણે પૂછી શકાશે કે એક પોઈન્ટ એવો હતો એ બધાના હાર્ડવર્કના ફેઝમાં, એ દિવસના 15 કલાક વાંચતા હતા. એમનું જમવાનું બી બીજા દીકરાઓ એમની રૂમ પર આપી આવતા હતા. એટલું બધું એમને હાર્ડવર્ક કર્યું, અને જેના ફળ સ્વરૂપે પછી કુલદીપભાઈનો કેસ તો એવો છે કે એમનું રિઝલ્ટ તો જ્યારે આવ્યું ત્યારે એકદમ બિલો એવરેજ હતું, કટ ઓફથી થોડુંક જ વધારે, એટલે કોઈ જગ્યાએ એડમિશન મળે એવું હતું નહીં. પણ પછી પ્રબોધ સ્વામીજીના આશીર્વાદ હતા, બધા જ કોલેજના એડમિશન ક્લોઝ થઈ ગયા. પછી એક કોલેજ તમિલનાડુમાં ત્રિચિરાપલ્લીમાં, ચેન્નઈથી બી 7-8 કલાક બાય ટ્રેન દૂર થાય એ કોલેજ પણ ઇન્ડિયાની સારામાં સારી કોલેજ, NIT. તો એમાં 1-2 સ્પોટ રાઉન્ડમાં 1-2 સીટ્સ બાકી હતી ને કુલદીપભાઈ ગયા, તો 2 સીટમાં 350 જણા આવેલા. કુલદીપભાઈ મને ફોન કરે કે શું કરવું સ્વામી? મેં કીધું તું બી ભજન, મેં બી ભજન, આમાં કંઈ થાય ના. એ તો કે આપણે નેક્સ્ટ યર આપીશું. મેં કહ્યું પ્રબોધ સ્વામીજી આશીર્વાદ છે, સ્વામીજીના આશીર્વાદ છે, તું જા. ગયા, અને પ્રબોધ સ્વામીજીના આશીર્વાદ, હી વોઝ ધ લાસ્ટ પર્સન ટુ ગેટ ઇન. કંઈક 18 થી 19ના ક્લાસમાં કુલદીપભાઈ વોઝ ધ લાસ્ટ પર્સન ટુ ગેટ ઇન. એનો સ્કોર 350 માર્ક કદાચ આઉટ ઓફ 1000, અને જેને પહેલી સીટ લીધી હશે એના 750-800 માર્ક્સ હશે આઉટ ઓફ 1000. પણ એવા ટફ કોમ્પિટિશનમાં ગયા, પણ પ્રબોધ સ્વામીજીના આશીર્વાદ હતા. તો શું થયું, જ્યારે કુલદીપભાઈ ગ્રેજ્યુએટ થયા 2 વર્ષ પછી, તો હી હેઝ અ ગોલ્ડ મેડલ ફ્રોમ ધેટ ક્લાસ. પણ ધેટ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ હાર્ડવર્ક. આપણને એમ થાય કે એને હાર્ડવર્ક તો 2 વર્ષ પહેલાં કર્યું, પણ ધેટ હાર્ડવર્ક, 2 વર્ષ પહેલાંનું હાર્ડવર્ક પેઇડ ઓફ આફ્ટર 2 years when he got the gold medal. એટલે પણ વચ્ચેના પ્રોસેસમાં આપણને એવું થાય કે મેં તો 15 કલાક વાંચ્યું તો મારો સ્કોર તો 350 જ આવ્યો. તો એ એવરેજ પર્સનનું લાઈફ છે કે એને એના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે બધું મળે. કે પ્રારબ્ધમાં તો શું હતું, તો સ્વામીજી એને પ્રભુ સ્વામી રિયલાઇઝ કરાયું કે 15 કલાકની મહેનત પછી બેટા તારા જીવનમાં 350 જ માર્ક હતા. આપણે બી એવા જ છીએ કે પ્રારબ્ધ જ છે આપણા જીવનમાં. પણ પ્રબોધ સ્વામીજી હતા ને, અને એમના વચને હાર્ડવર્ક કરેલું ને, તો 2 વર્ષ પછી એને બતાવ્યું કે તે મારા વચને હાર્ડવર્ક કરેલું ને, તો હિયર નાવ યુ ગો, યુ હેવ અ ગોલ્ડ મેડલ. તો ગોલ્ડ મેડલ એનું મળ્યું છે. પણ એમ આપણા જીવનમાં બી આળસ છોડીને હાર્ડવર્ક કરશું તો એટ સમ પોઈન્ટ it will get paid off by Guru Hari Swami. This is the same Kuldeep Bhai who is doing his PhD or something at Stony Brook, right? હાજી હાજી. તો કુલદીપભાઈ જોડે અમે આટલું બધું ગયા, પણ એમને કીધું બી નહોતું. હું તો ઠેક બોસ્ટન લગીને લઈ ગયો હતો, કીધું બી ના કે ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ છે એવું. ચાલો હવે this is very personally, like અત્યાર સુધી દિલ મારું કી પર્સનલ બાત. હતું. ના દિલ કી બાત એમ. So this is દિલ કી બાત. ઓકે. I am personally nothing without Swami Shri, right? I think everyone No. has the same thing. But this is like personally for me. Okay. Like I am nothing without him, right? તો હવે ક્વેશ્ચન એ છે કે સ્વામી શ્રીને રાજી કરવા હોય તો મારે શું કરવું જોઈએ, અને નિમિત્ત બનીએ તો કેવી રીતે નિમિત્ત બનીએ? બસ ખાલી એટલું ના કહેતા કે સાધુ થવું પડશે. આ કેવું છે કે મને આન્સર જોઈએ છે, પણ આમ લિમિટેડ એરિયામાં જ જોઈએ છે. મને આમ ઓરિજિનલ આન્સર નહીં જોઈતો. મારા માઇન્ડ સેટમાં જે સેટ થાય એવો જ આન્સર આપો તમે એમ. પણ એ આપણે ભગવાનને બી એવું બાઉન્ડ્રીમાં બાઉન્ડ કરી દેતા હોઈએ, મને તમે આટલું જ આપો એમ. તો પ્રભુ સ્વામીજીએ આ વખતના વિચરણમાં 1-2 અદ્ભુત દર્શન કરાયો. એક જગ્યાએ વિચરણમાં હતા
તો રાતના થાળ કરીને ગાડીમાં બિરાજમાન થઈને નીકળતા હતા. તો એક કાર્યકર્તા ગાડી પાસે આવ્યા અને જો નિમિત્ત થવાની જે વાત છે એની વાત છે. આપણે જ્યારે હાર્ડવર્ક ના કરીએ તો ઇટ ઇઝ ઇન ઓલ એસ્પેક્ટ. પ્રોફેશનલમાંય ના કરતા હોઈએ, એજ્યુકેશનમાં ના કરીએ, ને સત્સંગમાં બી ના કરીએ, એટલે બધે જ ના કરતા હોઈએ. પ્રબોધ સ્વામીજીની કૃપા એ છે કે એ આપણને દર્શન કરાવી દે કે આપણે ક્યાં નથી કરી રહ્યા. એટલે એ કાર્યકર્તાએ પ્રાર્થના કરી ગાડી પાસે આવીને કે સ્વામીજી મિશન ડબલમાં નિમિત્ત બનાવશો જી. તો પ્રાર્થના તો સરસ જ છે ને આપણે બી કરતા હોઈએ ને એ જ કરવી જોઈએ. પણ પ્રભુ સ્વામીજી શું કીધું કે પ્રાર્થના ના કર્યા કરો, હવે મંડી પડો. તો નિમિત્ત તો દરેકે થવું છે. પણ આગળ મિલનભાઈ બહુ સરસ કીધું કે એક બાજુ ડેસ્ટિનેશન હતું, બીજી બાજુ એક બીજી સ્લાઇડમાં રિઝોલ્યુશન હતું. તો મંડી પડવાનું એટલે શું? તો કે રિઝોલ્યુશન લેવાનું. તો ભગવાને તો પ્રબોધ સ્વામીજીએ તો નિમિત્ત બનાવવા જ છે આપણને. પણ જો રિઝોલ્યુશન કરી અને મેં નક્કી નહીં કર્યું હોય કે હું રોજનો 1 કલાક સેવા માટે કાઢીશ, તો કયો કલાક કાઢીશ ભાઈ? કેમ કે દિવસમાં તો 24 કલાક છે. તો ત્યાં સુધી ડિસાઈડ કરવું પડશે કે હું કયો કલાક કાઢીશ. આપણે કદાચ એવું બી લખ્યું હશે કે હું રોજ 1 કલાક કાઢીશ, પણ કયો કલાક કાઢીશ? રિઝોલ્યુશન એટલે શું? તો આપણે એવું લખ્યું હશે કે હું 30 મિનિટ ચાલો આજથી ભજન કરીશ, પણ કઈ 30 મિનિટ કરીશ? સવારની 5:30 થી 6 ની 30 મિનિટ, રાત્રે 11:30 થી 12 ની 30 મિનિટ, કે બપોરે 3:30 થી 4 ની 30 મિનિટ? વિચ 30 મિનિટ્સ? તો ત્યાં સુધીનું લખવું પડે, એટલો એફર્ટ આપણે કરવો પડે. બાકીનું બધું ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામીજી કરે. તો નિમિત્ત તો દરેકને થવું છે. પણ પ્રાર્થના કર્યા પછી પ્રબોધ સ્વામીજીએ એ કાર્યકર્તાને સરસ કીધું કે પ્રાર્થના ના કર્યા કરો, હવે મંડી પડો. તો મંડવાનું શું? તો કે ડિસાઈડ કરી અને ઘરની બહાર નીકળવાનું. યુવા સેવામાં નિમિત્ત થવું હોય તો, ભજન કરવું હોય તો ડિસાઈડ કરીને ટાઈમ ફિક્સ કરવાનો કે હું કયા 30 મિનિટ્સમાં ભજન કરીશ. તો બાકીનું બધું તો એ કરાવવા માટે તૈયાર જ છે. પણ એ વાત એમને પ્રબોધ સ્વામીજીએ એ દિવસે કરી. બીજી એક અદ્ભુત સ્મૃતિ, કેલિફોર્નિયા હતા. તો પ્રસંગ તો લાંબો છે, પણ શોર્ટમાં પ્રબોધ સ્વામીજીએ એક કારમાં વાત કરી કે સ્વામીજીની સેવા કઈ રીતે કરવાની એની વાત કરતા હતા. બહુ ડિટેલમાં એમને કીધું, પણ છેલ્લે પછી એક વાત કરી કે આપણે ગોખ્યા કરવું પડે આખા દિવસમાં. કે એમને જે શિબિરમાં છેલ્લી ગોષ્ઠીમાં આપણે જે છેલ્લું વાક્ય સાંભળ્યું કે કરનાર તું અને કરાવનાર તું. પ્રબોધ સ્વામી કે આપણે આખા દિવસમાં ગોખ્યા કરવું પડે કે મારામાં રહીને બોલનાર સ્વામીજી છે, મારામાં રહીને ચાલનાર સ્વામીજી છે, મારામાં રહીને સાંભળનાર સ્વામીજી છે, મારામાં રહીને બધી ક્રિયા કરનાર સ્વામીજી છે. પછી ત્યારે બી ગાડીમાં બોલ્યા કે કરનાર તું અને કરાવનાર તું. આ વસ્તુ આખા દિવસમાં ગોખ્યા કરવી પડે. પછી બીજું વાક્ય બોલ્યા કે ગોખીએ ને તો ભગવાન આપણને, સ્વામીજી આપણને જાગ્રત રાખે. તો નિમિત્ત બનવું તો છે દરેકને, અને પ્રબોધ સ્વામીજીને રાજી બી કરવા છે. સૂત્ર તો છે જ, બસ એક તું રાજી થા. પણ કદાચ આ 2 ટેકનિક પ્રબોધ સ્વામીજીએ જ બતાવી. કેમ એક તો મંડી પડવાનું એટલે કે ડિસાઈડ કરીને ફિઝિકલ એક્શન લેવાનું, અને બીજું કે ગોખ્યા કરવાનું કે તમારે લઈને હું છું, મારા મરીને બોલનાર, ચાલનાર, ક્રિયા કરનાર, બધું કરનાર અને કરાવનાર તમે છો. આ 2 વસ્તુ એ સોલ્યુશન એમને જ આપ્યું. આ વખતના વિચરણમાં દર્શન થયું. So, I think, first of all, thank you for sharing your journey with us. And thank you for I hope
this is personally for me and probably for everyone else that we can build a friendship with you going forward, and you keep us inspiring from your experience. Thank you, Anand Sagar Swami. એક શાયરી બોલી લઉં તમે કહેતા હોય. All yours. Wow, 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 wow. પેલા ભાઈ કહેતા હતા ને કે શાયરીથી એન્ડ કરવાનું, તો આપણે બોલી દઈએ. जर्रे जर्रे पर आपकी निगाहों का करम है. वाह 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 वाह. समझ में आया? नहीं आया. जर्रे जर्रे पर आपकी निगाहों का करम है, न तुम पर ज्यादा न हम पर कम है. जर्रे जर्रे पर आपकी निगाहों का करम है. आप એટલે ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી, બીજું નહીં વિચાર લે. न तुम पर ज्यादा न हम पर कम है. अपनी कृपा सब में बराबर ही बांटते हैं. अपनी कृपा सब में बराबर ही बांटते हैं. हमें मिले यही तो साकार अक्षर ब्रह्म है. वाह वाह. थैंक यू पार्थ भाई, थैंक यू पूज्य आनंद सागर स्वामी. दिल की बात संत के साथ, as you saw the interaction between the two, Anand Sagar Swami is a sant, yet it's amazing to see a saint come down to our level and being able to interact with ourselves as if he's a student, as if he's a teacher, a professor. He put on many modes for us today. And we just want to give him one more big round of applause. We'll be going into Aarti. Before Aarti, many people have been asking ke avaras SPL thase ke nahi. And it's been a couple months and it's been late, but Guru Harini Krupa and Ashirwad grounds book thaya છે અને dates bhi નક્કી થયા છે, and we're ready to announce many of the dates and all, and we even encourage everyone to register. So if we could have the SPL slide. SPL this year will happen August 10th to September 15th. Anyone who wants to register, if you want to take the next 2 minutes, feel free to register via that QR code, or go to link.atmiyacare.org/SPL 2024. There'll be a code that you will have to enter. It is going to be taking place at a local level and then a regional level. So SPL, for anyone in Parsippany, Passaic, or Clifton, SPL PAR 101 is your code. If you're from Edison, Philly, or Allentown, SPL ED 101 is your code. And any youths from Jersey City, SPL JC 101 is your code. The dates are different for each Mundard, so please make sure to register for that with that code. At the end, the winners or the top 4 from each bracket will move into semifinals and finals, which will happen after Labor Day weekend. Again, SPL registration, if everyone wants to take 2 minutes to scan the QR code and save that registration link. Refreshments, breakfast, lunch, dinner will be served. Everyone will get SPL jerseys as well. And all games will be played right here at the Smithfield Park and Volunteers Park in Parsippany. If you have any questions, sports@atmiyacare.org. Get ready for SPL. It'll be a fun one for this year. સજાન સ્વામી મહારાજની જય. For a surprise, we have 2 santos that just arrived today in Parsippany, અને અત્યારે એ લોકો જસ્ટ મંદિરે પધાર્યા છે.
આપણે થેન્ક યુ એન્ડ વેલકમ પૂજ્ય સુરત સ્વામી અને પૂજ્ય હરિચિંતન સ્વામી.